of youngsters and cultivates the public speaking skills in them. And in this process, he has developed several clubs in public parks in Chennai. About 28 public parks have been turned into forums where people come and talk, and there are people who appreciate them and give them feedback for improvement. And Sir is the backbone for all of this. And all this is with a very, very strong and fertile knowledge about the Tirukkural. I don't need to explain anything about his knowledge and fluency with the Tirukkural, because you are going to experience it in a while. Having said all this about him, I also want to mention one more thing about Dr. Damodaran, that he was an athlete, and he is an athlete both physically and mentally. He's a man who can run fast with his mind as well as his body. May I now invite Dr. Damodaran to take the session forward? Yes, we use the same screen, so I'll move away and request him to come over. Thank you. Good morning. Good morning to all. Hope you Morning, been sir. able to hear my voice, isn't it? Fine. So it's a pleasure to meet all the future legends. So it's a great opportunity that Madam has given. And the topic is, you know very well, that is aspire and accomplish. So that is the topic that we are going to deal with today. Before that, almost all the college students, I know they are all agile and they have the spirit and they have their dreams and they have their, what I can call them, mottos in life. They are sure they want to achieve it. So that's what we have the topic, aspire. Aspiration is everything before that, isn't it? Okay. So why we should aspire? So there is a difference between aspire and inspire, isn't it? So everyone knows very well, because you are all highly educated people. You are getting your knowledge every day and you are enriching your knowledge area often. So I think you people can we be in purely English, or you need a bilingual style? I need a response from your side. Anyone? You want purely in English, or we can balance it with bilingual? Anybody from your end? Because to facilitate you, that's what I'm asking you. Okay, the subject should be, you should have a clear knowledge of the subject, because the topic is a very easy topic, but it needs some more understanding, clear understanding. So that's what I'm asking. You want in purely in English, or we can make it in bilingual? Okay, so somebody wants to say something, but what is that? Anyone wants to say something? Okay, sorry. Okay, I think silence amounts to acceptance. In law, we used to say silence amounts to acceptance. I think. Okay, right. Okay, fine. So, for aspire, what is we have seen aspiration. What is aspire? Aspire is a word. It has different meanings, isn't it? A dreaming of a thing, and then a longing for a thing. That is to achieve something in the world. So everybody has their own
thinking, something I want to achieve. The thought process should be always there. That's what Abdul Kalam says. You ignite your mind often. He says beautifully. The ignited mind is a powerful resource found on earth. The most powerful among all the resources, below it or above it. To aim small is a crime. We put a word lastly. To aim small is a crime. அதாவது இந்த பூமிக்கு கீழும் சரி பூமிக்கு மேலும் சரி உந்து சக்தி பெற்ற மனத்தை விட நிகழ்த்த ஆற்றலுடையது கிடையாது. குறைவாக எண்ணுவது கூட குற்றம்னு சொல்றார். இந்த வள்ளுவர் ரொம்ப அழகா உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல்னு எழுதுவார். 596 Have lofty thoughts always. That is the aspiration. It is not something. See, நான் ஒரு டாக்டர் ஆகணும், நான் ஒரு இன்ஜினியர் ஆகணும், நான் ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆகணும், இதெல்லாம் ஆகணும்ன்றது மட்டும் இல்லை. So I must be like that. A doctor na or doctor oda pattam vaangradhu mattum illa. Be a doctor till my end. And the unarvu namakitta irukku. That kind of thing, energy should be there till we live in the world. So if Abdul Kalam or scientist aanar appadina அந்த உணர்வு அவர்கிட்டே இருந்தது. ஏன்னா அந்த டீச்சிங் சென்ஸ், அந்த சொல்லக்கூடிய அந்த விளைவு, நாட்டம், வேட்கை அப்படிலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா தமிழ்ல, பேஷன் டுவர்ட்ஸ் இட், the drive towards it was with him till his end. அதனால்தான் அவர் அந்த நிலையில் கூட அவர் அந்த 82 வயசுல he was able to do wonders in this world. வாழ்க்கையில நாம அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் இருக்கணும். அது கிடைக்கும் கிடைக்காதுன்றது கிடையாது. கிடைக்கும், அதான் that's it. நான் ஒரு இதாகணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன்னா அந்த ஃபீல் எனக்குள்ள ஆழமா போய் I should ingrain it. That I can say it gets assimilated into my system. Then only I can do something, some justice to my thoughts. நாம படிக்க வரோம், நமக்குள்ள 1000 எண்ணங்கள் இருக்கு. நிறைய பேர் நான் இதாகணும்னு நினைச்சேன் அது ஆக முடியலன்னு, நான் இது செய்யணும்னு நினைச்சேன் செய்ய முடியலன்னு. அது யாருடைய தப்பு அப்படின்னா நம்முடைய சிந்தனை ஓட்டம், நம்முடைய எண்ணங்களின் ஓட்டம் ஆழமாக இல்லை, மேல் மனசோட வச்சிட்டோம். If it gets ingrained, then we could have done it. அதான் உண்மையும் கூட. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு சின்ன ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றேன், நீங்க எழுதிக்கோங்க. I think everybody will be having your notepads, scribe pads. இல்ல வச்சிருப்பீங்களா? scribbling pads இருக்கா? Okay, right. Everyone has the will to win, but very few have the will to prepare to win. There is a difference in between them. Everyone has the will to win, and very few have the will to prepare to win. What is the difference between will to win and will to prepare to win? So will to win, everyone has. Now, everybody will have will to win. But very few have the will to prepare to win. What is that preparation? That contains, that encompasses all the essentials of life. You see, will to win is a word. Will to prepare to win is a completion. How to prepare to win? இப்போ நான் ஒரு திட்டம் போட்டுட்டேன், இதை நான் அச்சீவ் பண்ணணும். என்ன ரைட், ஒரு ஆஸ்பிரேஷன், எஸ். How it should get transformed into action. அதுக்கு என்னென்ன வேணும்? What are all the components that is the real need, vital needs to achieve it, to accomplish it? That is more important. இல்லைங்களா? என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் நமக்கு வேணும்? ஃபர்ஸ்ட், நீங்க முடிஞ்சா கையில எப்போதுமே எந்த டாக்குக்கு போனாலும் have a pad in you. ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பேட் வச்சுக்கோங்க கையில, ஸ்கிரிப்லிங் பேடு, அதுல எழுதிக்கோங்க. ஏன்னா தாமஸ் ஆல்வா எடிசனை பத்தி சொல்லுவாங்க. அவர்கிட்ட எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா அவருடைய கார் பின்னாடியே ஒரு சின்ன லெபார்டரி மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. வேற எங்கன்னா ஒரு ஸ்டாப் ஏதோ முடியலன்னா அங்கேயே திங்கிங் உடனே போய் கெட் இன்டு ஆக்ஷன். அது மாதிரி இன்னொரு பெரிய அறிஞர் சொல்லுவாங்க, கையில எப்போ ஒரு நோட் புக் வச்சுப்பாங்க, ஸ்டீவன்சன். அவர் பாத்தீங்கன்னா எப்போதும் தாட் வந்தா உடனே அதை எழுதி ஜஸ்ட் மேக் இட். இப்பெல்லாம் டேப் வந்துச்சு, எல்லாம் நிறைய வச்சிருக்கோம், எலக்ட்ரானிக் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதனால வேற. பட் அப்பெல்லாம் அது கையிலேயே வச்சிருப்பாரு. ஸோ நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை அடையணும்னா அதுக்கு உண்டான ஆயத்தங்கள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம செஞ்சுட்டே இருக்கணும். நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒன்னு அடைய முடியலன்னா இதை நமக்கு என்ன எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணிக்கலாம், இது என்ன தேடலாம், காரணங்கள் தேடலாம் அப்படின்னு போறதுனால தான் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் அங்க தடைபட்டு போகுது இல்லையா. இப்போ ரத்த ஓட்டம் தடைபட்டு போனா என்ன ஆகுது, நோய்கள் வருது. அப்ப என்ன ஓட்டங்கள்ல வீரியம் இல்லைன்னா, when you don't have that kind of vigor in your thoughts, that kind of emerging thoughts, we get into அடையணும்னா என்ன பண்ணணும்? There are components. I tell you that life will have a purpose. ஒரு அழகா சொன்னா, பர்பஸ் இல்லாத லைஃபே வேஸ்ட் இல்லையா. லைஃப்னாலே பர்பஸ் இருக்கும்.
இல்லையா? அப்ப அந்த பர்பஸ் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை. ஹேவ் பர்பஸ். ஃபர்ஸ்ட் பி இஸ் பர்பஸ். ஓகே, இது நோக்கம் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்றோம், ஒரு பர்பஸ். செகண்ட் பி இஸ் நதிங் பட் பிரின்சிபிள். சரி, ஒரு நோக்கத்தை வச்சுட்டோம், அதை அடையிறதுக்கு எத்தனையோ வழிகள் இருக்கு. தப்பாவும் அடையலாம், காசு கொடுத்தும் அடையலாம், ஆளை பிடிச்சும் அடையலாம், எத்தனையோ முறைகள்ல அடையலாம், நேர்மறை எதிர்மறை. ஆனா இங்க எப்படி அடையணும்னா பிரின்சிபல், வி நீட் a நெறிமுறை ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். வள்ளுவர் வினை தூய்மைன்னு ஒரு அதிகாரம் எழுதியிருப்பார். வள்ளுவர் வந்து நான் ஏதோ தனியா சொல்றேன்னு நினைச்சிடாதீங்க, ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் பண்டிட் தான் வரும். இன்னைக்கு வந்து நம்ம சீஃப் செக்ரட்டரி இரேன்பு சார் வந்து ஒரு பெரிய ரிசர்ச் அதுல பண்ணியிருக்காரு. மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் இன் திருக்குறள், அந்த புத்தகம் கிடைச்சா வாங்கி படிங்க. மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் இன் திருக்குறள், கிட்டத்தட்ட அவர் எவ்வளவு 1000க்கு மேலான கான்செப்ட்ஸை வந்து எஸ் கம்பேர்ட் வித் குறள். குறள் வந்து எப்படி கான்செப்ட்ஸோட உயர்ந்த மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட்ஸ்க்கு ஈக்குவலாகவும் அதை விட அதிகமாகவும் சிந்திச்சிருக்குன்றத சொல்றேன். இது எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா, ஏதோ திருக்குறள்னா நம்ம 2 மார்க்குக்கு படிச்சோம் இல்லையா? நானும் அதுதான் படிச்சேன், 2 மார்க்குக்கு தான். ஆனா அது மார்க்குக்கு படிச்சதுன்றது வேற, அது லைஃப்ல நம்ம பொருத்தி பார்க்குறது, அப்ளைஸ் இன் அவர் டே டு டே லைஃப். தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் எனி அதர் திங், இல்லைங்களா? அப்ப அதை அப்ளை பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த பிரின்சிபிள்ன்றத வள்ளுவர் சொல்றார். என்னன்னா வினை தூய்மைன்னு ஒரு அதிகாரம், 66வது அதிகாரம், அதுல 656, ஈன்றாள் பசி காண்பானாயினும் செய்யற்க சான்றோர் பழிக்கும் வினைன்னு என்றார். தன்னுடைய தாய் பசியோடு இருக்கிறத பார்த்தா கூட தவறான சான்றோர் பழிக்கும் செயல், the don'ts இந்த வாழ்க்கையில சொல்லியிருப்பாங்கல்ல, அன்எத்திக்கல் வேஸ், அறம் அற்ற வகைகளை செய்து அந்த பசியை தீர்க்காது. See how, அதாவது ஒரு நோக்கம் மட்டும் முக்கியம் இல்லை, அந்த நோக்கத்தை அடைகிற வழிகள் கூட தப்பு இல்லாம இருக்கும். ஒரு ரேஸ்ல திட்டுத்தனமா ஓடி கூட ஜெயிச்சிடலாம், ஆனா நேரிய வழியில் அதை வெற்றி பெறும்போது தான் நம்ம மனதிலேயே நிறைவு இருக்கிறது. அப்ப நம்ம நோக்கம் சரியாகணும், பர்பஸ். அந்த the second P is nothing but a principle, நெறிமுறை சரியாக இருக்க வேண்டும். 3வது பி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிளானிங், இல்லைங்களா? திட்டமிடுதல். ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் நம்ம போட்டு வச்சுக்கணும், என்னென்ன பண்ணணும். இப்ப நீங்க வந்து ஒரு உயர் படிப்பு படிக்கிறீங்க, இல்லை உங்க படிப்புல ஷைன் ஆகணும், இன்னும் நீங்க அதுல வந்து ஒரு மாஸ்டர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்கு, அது எப்படி நம்ம வந்து டைம் பவுண்டா வச்சுக்கிறது, என்னென்ன எப்ப படிக்கணும், எப்ப முடிக்கணும், எப்ப எடுக்கணும், எல்லாமே ஒரு டைம் பவுண்ட், எல்லாம் ஒரு லிஸ்ட் கையில வச்சிருக்கணும். அப்போ பிளானிங் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல். பிளானிங், 3வது பி பிளானிங். சரி, பிளான் பண்ணிட்டோம். நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா பிளான் பண்ணிடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது தான் பிரச்சனையே வரும். ஒண்ணு முடியாம போயிடும், இல்லை இடையில ஏதாவது ஒரு சிக்கல் வரும், ஒரு இடையூறு வரும். நோ லெட்டர் அட் ஆல். பிளான் பண்ண அடுத்தது பிராக்டிஸ், பயிற்சி. 4வது பி நதிங் பட் பிராக்டிஸ். அந்த பிராக்டிஸை செஞ்சுட்டே இருக்கணும். அது எப்படி இருக்கணும்? சாதாரணமா இல்லை, சில நேரம் விடுற மாதிரி ஆயிடும், உடம்பு கெஞ்சும், மனசு கெஞ்சும், முடியாதுன்னு தோணும் இல்லையா? இது வராதுன்னு தோணும். இப்போ புஸ்தகம் பார்க்கும்போது வாங்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா தான் வாங்குறோம், படிக்கும்போது சில வார்த்தைகளை படிக்கும்போது அது நம்மளை அப்படி பின்னி பெடல் எடுத்து ஐயோ அது நமக்கு முடியாது போல இருக்கே, நம்மளை மீறி தாண்டி சிந்திச்சிருக்காங்க, இது நமக்கெல்லாம் ஏற்றது இல்லை, நம்ம அறிவுக்கு இது ஒத்து வராதுன்னு நினைச்சிடக்கூடாது. ஸோ கீப் டூயிங், தட் இஸ் த மந்த்ரா, தட் இஸ் பிராக்டிஸ். சரி, பிராக்டிஸ்ல ஒரு தோல்வி வந்துட்டா என்ன அப்படியே விடக்கூடாதுன்னு சொன்னேன். அதுக்கு என்ன ஒரு பியூட்டிஃபுல் வேர்ட் அவன் போட்டான், பெர்சீவரன்ஸ். வாட் இஸ் தட் பெர்சீவரன்ஸ்? 5வது பி விடாமுயற்சி. விடாமுயற்சி அப்படின்னா என்னது? ஒரு செயலை அடைகிற வரைக்கும் நான் விட மாட்டேன். I'll never stop till the goal is reached. சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னாங்க. So never stop till the goal is reached. Keep moving, keep driving. போயிட்டே push until you get it. The push should be there always. என்னோட நம்ம ஒரு சாதாரண மனுஷன் இல்ல, உணர்வு, எண்ணம், சக்தி எல்லாம் நிறைஞ்ச ஒரு கடவுள் கொடுத்த ஒரு கிஃப்ட் தான் ஒவ்வொரு மனிதன் இல்லையா? ஒரு மனிதனா legs can do means I can also do. The thing is he should have that drive. அப்ப இந்த விடாமுயற்சி ரொம்ப அவசியம். Perseverance. இந்த வள்ளுவர் ஒரு அதிகாரமே எழுதியிருப்பாரு பாத்தீங்கன்னா, ஆழ்வினை உடைமைன்னு ஒரு அதிகாரம், 62nd சாப்டர். அதுல ரொம்ப அழகா சொல்லுவார். இது அப்துல் கலாமுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு குறளாவும் அவர் கோட் பண்ணியிருப்பார். தெய்வத்தான் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன்மை வருத்த கூலி தரும்னு எழுதுவார். 69வது குறள், சாரி 619வது குறள், 619. இது சாப்டரே 62, 619. அதாவது என்ன பொருள்னா, தெய்வத்தான் ஆகாது எனினும், தெய்வத்தால முடியாதுன்னு நம்ம அப்படியே வச்சிட வேண்டாம். டோன்ட் திங்க் இன் தட் வே. தெய்வத்தால முடியாதுன்னு ஒரு செயல் ஒன்றும் உலகத்துல இல்லை. அந்த மாதிரி ஒன்றும் நம்ம டோன்ட் ஒரு இது மாதிரி புஷ் அசைட் வேண்டாம்.
அப்படி ஒரு செயல் இருந்தா கூட when you have this kind of perseverance you can achieve what you aspire. Nobody can stop you from getting it. அப்ப என்ன அர்த்தம்? தெய்வத்தான் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன் மெய் வருத்த கூலி தரும். when you put your efforts in you will achieve it. இதை உங்களால் யாராலையும் தடுக்க முடியும். you are determined. If you are determined you are getting it. அதுதான் அவர் சொல்ல வர்றது. அப்ப இங்க பாருங்க perseverance. இது ஒரு P. Then sixth P is nothing but patience. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வார்த்தை பொறுமை. பொறுமை என்ன? இப்ப இதுவே நம்ம ஆஃப்லைன் கிளாஸ் வந்தா நான் உங்களை எல்லாம் பேச வச்சு உங்களை எல்லாம் இன்னும் நிறைய உங்களுக்குள்ள தோணல் இருக்கும் இல்லையா? தோணல் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இல்லையா? யாருமே யோசிக்காம இல்லை. உங்க முகங்களை பார்த்தா தெரியுது. ஏன்னா போர் அடிச்சிடக்கூடாது. ஏன்னா உலகத்திலேயே பெரிய கஷ்டம் தான் தெரியுங்களா? உட்கார வச்சு நான் சொல்றதெல்லாம் கேளுங்கன்றதுதான். நான் சொல்றது மட்டுமே கேளுங்கன்றதுதான் எல்லாரும். ஆனா சிந்திச்சாதான் நம்ம வாழ்க்கை சிறப்படையும். எல்லாருக்கும் சிந்திக்கிற கெப்பாசிட்டி நிறையவே இருக்கு இந்த உலகத்துல. ஆனா சிந்திக்க விடுறதே இல்லை நம்ம. அதுதான் மிகப்பெரிய குறை. சிந்திக்கணும். So keep thinking. அது இல்லைன்னா வாழ்க்கையே இல்லை. அதனால ஒருத்தன் சொன்னான், life is a comedy to those who think. Life is a comedy to those who think and life is a tragedy to those who feel. அதாவது சிந்திக்க தெரிந்தவர்களுக்கு வாழ்க்கை ஒரு இன்பியல் நாடகம். It will be beautiful one. சிந்திக்க தெரிந்தவர்களுக்கு வாழ்க்கை இன்பியல் நாடகம். புலம்புபவர்க்கோ புலம்பிட்டே இருப்பாங்க சில பேர். ஐயோ நான் நினைச்சேன் நடக்கல, ஐயோ இது இப்படி ஆயிடுச்சு, ஐயோ எனக்கு எதிராக போயிடுச்சு, கடவுளுக்கு கண் இல்லையே, இப்படி எல்லாம் புலம்பிட்டே வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டக்கூடாது. அவங்க அவ்வளவுதான் நம்ம தீர்ந்தோம். அந்த மாதிரி நிறைய பார்ட்டிங்க இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி புலம்புபவருக்கு வாழ்க்கை ஒரு துன்பியல் நாடகம். You just go. இப்போ அசைன் பண்ணி பாருங்க. Life is a tragedy to those who feel and life is a comedy to those who think. சிந்திக்க தெரிந்தவர்களுக்கு வாழ்க்கை ஒரு இன்பியல் நாடகம், புலம்புபவருக்கோ அது ஒரு துன்பியல் நாடகம். நீங்க சிந்திக்கிறீங்களா புலம்புறீங்களா? That is life. இந்த வயசுல எப்படி தெரியுமா? பவர் ஹவுஸ் என்ன ஆச்சு? இந்த எனர்ஜியை பேசி தீர்த்துறது, சண்டை போட்டு தீர்த்துறது, தேவையில்லாத விஷயங்களை போய் தலைவிட்டு தீர்த்துறது, இதெல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது நம்மளோட உண்மையான எனர்ஜி வெளிப்படாம இல்லையா? அதை எங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுமோ அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் யுவர் எனர்ஜி இஸ் மச் நீடட். அங்க இதுக்குதான் பேஷன்ஸ் வேணும். அதுக்கு தான் நான் இந்த வார்த்தையை சொன்னேன். பேஷன்ஸ். ஆறாவது P என்னது? பேஷன்ஸ். பொறுமை. பொறுமைன்னா என்ன? நிறைய பேர் பொறுமைன்னா என்னன்னா, சார் அது வரும்போது வரும் சார், 7.5 நாட்டு சனி நன்னு அது முடிஞ்சாதான் எனக்கு வரும்னு சொல்லி வீட்டுல பெரியவங்க சொல்லிக்கிறாங்க. எங்க ஆத்தான ஜோதிடர் சொல்லிக்கிறாங்க. குடும்ப ஜோதிடர், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு குடும்ப ஜோதிடர், குடும்ப மருத்துவர், குடும்ப வக்கீல் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா? குடும்ப இன்ஜினியர் எல்லாம் இருப்பாங்க. அது மாதிரி குடும்ப ஜோதிடர் சொல்லிட்டாரு, சார் 7.5 நாட்டு சனி அது முடிஞ்சாதான் எனக்கு வந்து. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு 7.5 நாட்டு சனி 18 வயசுல வந்துச்சுன்னா 25 வயசு எவ்வளவு ஒரு திக் ஆஃப் த ஏஜ். அந்த ஏஜ்ல 7.5 வருஷம் சும்மா இருந்தா வேலை ஆகுமா? அப்ப வள்ளுவர் சொல்ற பேஷன்ஸ் அதுவா? இட் இஸ் நாட் சம்திங். பேஷன்ஸ்ன்றது வெயிட்டிங் ஃபார் தி ரைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு மேக் இட் சர்மவுண்ட் ஆன். அதுதான் பேஷன்ஸ். பேஷன்ஸ்ன்றது உறங்குவது அல்ல இல்லையா? பொறை எனப்படுவது போற்றாரை பொறுத்தன்னு கலித்தொகை என்ற ஒரு அருமையான இலக்கியம் நமக்கு சொல்லித்தரும். போற்றாரை வெயிட் ஃபார் தி அகேஷன், ஹேட் இட் ஆன் தி பேக், டைட் பட்டுனடி ஆடும். ஞாலம் கருதினும் கைகூடும் காலம் கருதி இடத்தாசை. ஞாலம் கருதி இருப்பர் கலங்காது, காலம் கருதி இருப்பர் கலங்காது, ஞானம் கருதுவோம். 484, 485, 49. So the wait for the occasion and have it, clinch it, grab it. இதான் வள்ளுவருடைய, இதான் மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட். இதெல்லாம் சொல்லுது பேஷன்ஸ் அப்படின்னு. கடைசியான ஒரு P, 7th P, that's the most important P, pride. பெருமிதம் என்று தமிழிலே சொல்லும். அப்ப pride என்னது? once you achieve you get the pride. இது பெருமிதம் வேற, கர்வம் வேற. vanity is something different இல்லையா? நீங்க செஞ்சதோட நிறைவுன்றது தான் பெருமிதம். அப்போ ஒரு செயலை செஞ்சோம். சில பேர் சொல்றோம் இவர் இதை அச்சீவ் பண்ணார் சார் அப்படின்னா என்னது? அவரோட அச்சீவ்மெண்ட் அவருக்காக இல்ல, it makes others to get happiness. தேரன்புஷா ரொம்ப அழகா ஒரு வார்த்தையில சொல்லுவார், மகிழ்ச்சி, உன்னுடைய மகிழ்ச்சி அடுத்தவர்களின் இதயத்திலும் இனிப்பு தடவ முடிந்தால் அதுவே உண்மையான மகிழ்ச்சி. என்று உன்னுடைய வெற்றி அடுத்தவர்கள் தலையை நிமிரச் செய்கிறதோ அதுவே உண்மையான வெற்றி. when you get the success others should stand up. அந்த மாதிரி அப்படி தலை அப்படி நிக்கணும், கழுத்து அப்படி நிக்கணும். அந்த அளவு உங்க பெருமிதம். இது பேரு பெருமிதம். நீங்க மட்டும் அடையிறது பெருமிதம் இல்லை. உங்க வெற்றி நீங்க நல்லா சாதிச்சீங்கன்னா உங்க பெற்றோர்கள், உங்களை சார்ந்த ஆசிரியர்கள் இல்லையா, உங்கள் சார்ந்த நண்பர்கள், இந்த உலகம் நன்மை.
ஸோ உங்க வெற்றி அடுத்தவர்கள் தலையிடுங்க. நீங்க நம்ம நினைக்கலாம், சரி நான் பெருசா படிச்சு என்ன சார், நான் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆகி நான் என்ன சார் பண்ண போறேன், நான் ஒரு பெரிய இன்ஜினியர் ஆகி நான் என்ன சார் பண்ண போறேன். நோ, நத்திங். யூ ஆர் டூயிங் த கிரேட் திங் டு த என்டையரிட்டி. இந்த உணர்வு நீங்க நல்லா வர்றது உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, யூ ஆர் டூயிங் ஜஸ்டிஸ் டு தி என்டையர் வேர்ல்ட். யூ ஆர் டூயிங் தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிர்க்கெல்லாம். இனி 68வது குறள் எடுத்து நீங்க பார்க்கணும். ஒரு மனிதன் சிறந்த மனிதனா உருவானா அவன் அந்த வீட்டுக்கு மட்டும் இல்ல, அந்த நாட்டுக்கு மட்டும் இல்ல, அந்த உலகத்துக்கே அவன் பயனடைகிறான். யாரோ ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சது தானே இது. இந்த சிஸ்டம் முன்னாடி நம்ம இப்ப உட்காந்து நான் இங்க இருந்து பேசுறேன், நீங்க திருநெல்வேலியில இருந்து கேட்குறீங்க இல்லையா, அமெரிக்கால இருந்து கேட்கலாம், ஆஸ்திரேலியால இருந்து கேட்கலாம். எப்படி இது? யாரோ ஒருத்தர் இரவு பகலா உழைச்சாரு, இதற்கு உண்டானதையே யோசிச்சுட்டு இருந்தாரு, சிந்திச்சாரு, செயல்பட்டாரு. இன்னைக்கு we are enjoying the fruits of it. அவர் எந்த கண்ட்ரிக்காரு, எந்த நாட்டுக்காரெல்லாம் விட்டுலாம், சார்ல்ஸ் பாபேஜா இல்ல அதுக்கப்புறம் வந்து பில் கேட்ஸோட டெபினிஷனா இல்ல அதுக்கப்புறமா வந்தவரா, அதெல்லாம் அப்புறம். ஆனா அவர் யார்? அவர் செய்த ஒரு கண்டுபிடிப்பு உலகத்துக்கே பயன்படுது. தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண் உயிர்க்கெல்லாம். இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாரும் அனுபவிக்கும். ஸோ நீங்க ஒரு பெரிய விஞ்ஞானியானா, நீங்க ஒரு பெரிய மருத்துவரானா, நீங்க ஒரு பெரிய வழக்கறிஞரானா, நீங்க ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஏதோ ஒரு நிலையில உயர்ந்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் நன்மை கரெக்டா நான் சொல்றது புரியுதா? இஸ் இட் ரைட்? ஓகே, ஃபைன். சோ இதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய மிகப்பெரிய வேலை. நீங்க வெற்றி பெறும்போது தான் நினைச்சுக்கணும், இது எனக்கு மட்டும் இல்ல, ஐ அம் டூயிங் ஜஸ்டிஸ் டு தி வேர்ல்ட். அதாவது உலகத்துல ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்றும் சொன்னான். இது நான் தான் பெரியவன் ஒவ்வொரு நாட்டுக்காரனும் சொன்னான். ஆனா ஒரே ஒரு நாட்டுக்காரன் தான் உலகமே யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்னான். அது யாரு? நம்ம தான். இன்னைக்கு குளோபலைசேஷனை பத்தி நம்ம எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க காலத்துல அவன் அன்னைக்கே யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்னான். நம்மளாம் ஒரு ஊருக்கு போனா, நீ எந்த ஊர்னா, நான் திருநெல்வேலியில இருந்து வந்தேன், மதுரையில இருந்து வந்தேன், திருச்சியில இருந்து வந்தேன், இல்ல சென்னையில இருந்து வந்தேன். ஆனா அவன் நம்ம ஊர் கனியன் பூங்குன்றார் அன்னைக்கே சொல்லிட்டாரு, யாதும் ஊரே யாவரும் கேளு. அதனாலதான் நான் எந்த ஊர்னு கேட்டா சொல்றதே கிடையாது. சென்னை, திருச்சி, திருப்பி கேட்பாங்க, சென்னையா திருச்சியா, ஒரே ஊர், யாதும் ஊரே யாவரும். உங்க ஊருக்கு வந்தா நான் அந்த ஊருக்காரு, அடுத்த ஊருக்கு போனா அடுத்த ஊருக்காரு, அவ்வளவுதான். இந்த உணர்வு தான் நம்மிடையே இருக்க வேண்டும். இதுல வந்து பிரிவினைகளே நம்ம சொல்லாத ஒரு இனம் எதுனா உலகத்திலே தமிழ் இனம் தான். இதுக்கெல்லாம் ஒரு பெருமிதம் நமக்கு வேண்டும் இல்லையா? ப்ரைட். இப்ப பாருங்க, நான் சொன்ன இந்த 7 இருக்கா பாருங்க. Everyone has the will to win, but very few have the will to prepare to win. Will to win என்றது எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொதுவான விஷயம். Will to prepare to win என்றது சாதிப்பவர்களுக்கே இருக்கக்கூடிய கனன்று எழும் அந்த விதமான தீவிர நோக்கம். இவர்களால் சாதிக்க முடியும். அதுக்கு என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் வேணும்னு சொன்னேன்? 7 P's சொன்னேன். 7 P's என்னென்ன சொன்னேன்? பர்பஸ் நோக்கம், பிரின்சிபல் நெறிமுறை, பிளானிங் திட்டமிடுதல், பிராக்டிஸ் பயிற்சி செய்தல், பர்சிவரன்ஸ் விடாமுயற்சி, 6வது பேஷன்ஸ் பொறுமை அடையும் வரையில், 7வது பிரைட் பெருமிதம். இந்த 7 P வாழ்க்கையில எழுதி வச்சு உங்க நோக்கத்தை இன்னைக்கு எழுதுங்க. உங்க ஆஸ்பிரேஷன் என்ன எழுதுங்க. அதை எப்படி நாம வெற்றி கொள்ள முடியும், அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ண முடியும், இது மட்டும் உங்க சிந்தையில இருந்ததுன்னா nobody can stop you from achieving. நீங்களே இந்த பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். See, the universe will help you automatically, suwamoto. Nobody, you need nobody. நீங்க தேடினீங்க ஒரு ஏகலைவன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வில்வித்திய துரோணாச்சாரியர் கிட்ட போய் கெஞ்சினா, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது வரலாறு. அவர் கத்தர மாட்டேன்ட்டார். அவருடைய சிலையை வச்சு அவர் செய்யறத நினைவுல கொண்டு வந்து இவன் அந்த விற்கலையில விற்பனெல்லாம் மாறணும். எப்படி அது? ஆஸ்பிரேஷன், ட்ரீம் ஆஃப் கெட்டிங் இன்டு தி திங் இல்லையா? இதுதான் இந்த உணர்வு நம்மிடையே நாம் எழுப்பிக் கொள்ள. நமக்கு அப்பப்போ இன்னைக்கு கேட்கும் போது சும்மா அப்படியே உங்களுக்கு அப்படியே உணர்வு அப்படியே விஞ்சி நிற்கும், வீடு கொண்டு நிற்கும். நாளைக்கு கொஞ்சம் அப்படி மங்கிடும். ஏன்னா மனித உணர்வுகள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ரொம்ப ஸ்டெட்ஃபாஸ்டா இருக்கும். Then slowly it gets deflated. அப்ப என்ன பண்ணோம்? You should pump your energy. But அன்னன்னைக்கு fill it. Fill your thoughts, fill your energy. ஒரு நாள் மாத்திரம் நல்ல ஸ்ட்ராங்கா நினைச்சு அடுத்த நாள் நடக்கும்னா போயிடும், சாகிங் வந்து அதுக்கு இடமே கொடுக்கும். Don't give any room for sagging thoughts. The negative thoughts will slowly creep into you. இடமே கொடுக்க கூடாது. அது வந்தா தள்ளி வச்சிருங்க. இப்போ வண்டியில போறோம், we are going in the traffic. என்ன பண்றோம்? வழி பார்த்து போயிட்டே இருக்கோம் இல்லையா? அப்படியே போய் முட்டிக்கிறது இல்லை. தப்பான எண்ணங்கள் நம்மகிட்ட வரும். இது அப்படி பார்க்கலாம், அப்புறம் பார்க்கலாம், தள்ளி போடலாம், இல்ல இது நமக்கு வராது, இது நமக்கு தோல்வி, இப்படி எல்லாம் வரும். அது தள்ளி விட்டுட்டே போங்க. ஜஸ்ட் அதுல இருந்து அப்படி தப்பிச்சு போங்க. நேரம் அவங்க நோக்கி போயிட்டே இருக்கணும். இடம் டெஸ்டினேஷன் கிளியரா, எந்த இடம் நான் போகணும்,
இதுல தெளிவு உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா யார் த பர்சன் டு செரிஷ். இந்த உணர்வு நம்மிடையே வேண்டும். இதுக்கு தான் இந்த ஆஸ்பயர் என்ற ஒரு வேர்டை நம்ம போட்டோம். இப்ப நான் வந்து ஐ ஜஸ்டிஃபைட் வித் திஸ் டாபிக். ஏன் இது நமக்கு தேவை? இன்னைக்கு உலகத்துல அந்த மாதிரி எல்லாரும் பண்றாங்களா? பண்ணிருக்காங்க. அவங்க வரலாறுகள் தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். இப்ப நீங்களே பள்ளிக்கூட படிப்பு முடிச்சிருப்பீங்க, சின்ன சின்ன வெற்றிகள் அடைஞ்சிருப்பீங்க. அது திடீர்னு வந்திருக்காது. உங்களோட ஆஸ்பிரேஷன் உள்ள இருக்கும். அந்த மனசை நீங்க கேட்கணும். சோ இதுக்கு வேற ஒரு டெக்னிக் சொல்லுவாங்க. we call it as auto suggestion அப்படின்னு சைக்காலஜில சொல்றோம். மேனேஜ்மெண்ட்லயே அது ஆட்டோ சஜஷன் ஒரு இது வச்சிருப்பாங்க. ஆட்டோ சஜஷன் அப்படின்னா என்னது? நமக்குள்ளேயே டிரைவ் நம்ம சொல்லிக்க. நான் சொன்னேன் இல்லையா, சாகிங் தாட்ஸ் உள்ள வரும், நமக்கு அப்படியே ஒரு லெட்டூஸ் வரும். இப்பெல்லாம் நம்ம சொல்லிக்க வேண்டியது என்னன்னா, இந்த ஆட்டோ சஜஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பியூட்டிஃபுல் வே. இந்த ஆட்டோ சஜஷன் இஸ் a way. அதுக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் தரோம். டு கண்டிஷன் your subconscious mind to make a statement into a self-fulfilling prophecy. It's a powerful self-confidence building tool. அதாவது நம்ம எண்ணங்களை நம்ம திருப்பி நம்ம சொல்லும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, ஆழ் மனசுல அதுக்குள்ள ஒரு வைராக்கியம் வருது. அந்த ஆழ் மனம் அதை நம்ப தொடங்குது. ஆழ் மனம் எதை நம்புதோ அதுதான் நடக்கும். அதுக்கு ஒரு வார்த்தை கடைசியா போட்டான், இட்ஸ் a powerful self confidence building tool. உங்க தன்னம்பிக்கை வளர்க்கக்கூடிய கருவி எது என்றால் உங்களுடைய எது? ஆட்டோ சஜஷன். உங்களுக்குள்ள சொல்லக்கூடிய டிரைவ். நான் ஒரு டிரைவ் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். இதுல மதமோ இனமோ ஜாதியோ எதுவுமே இல்லை, யார் வேணா சொல்லலாம். இந்த டிரைவ் வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, இது நீங்க எழுதி வச்சு, இது ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது. யூ கேன் பிராக்டிஸ் as many times as you feel good. நீங்க வந்து இதை காலையில சொல்லலாம், இல்ல இரவுல சொல்லலாம், படுக்கும்போது. காலையில சொன்னா இன்னும் கொஞ்சம் புத்துணர்ச்சியா இருக்கும். ஏன்னா வெற்றி பெற்றவர்கள் சுந்தர் பிச்சையை கூட என்னன்னா, ஒரு 5 மணிக்கெல்லாம் ஏர்லி மார்னிங் எழுதக்கூடிய ஹேபிட் உள்ளவராம். அது என்னுடைய வெற்றிக்கு அது ஒரு காரணம்ன்றார். சுந்தர் பிச்சை நீ கூகுள் உங்களுக்கு தெரியும், நமக்கு ஒரு பெருமிதம், இந்தியாவுக்கு ஒரு பெருமிதம் அவர். ஸோ அவர் வந்து அதிகாலையில எழுதக்கூடிய ஒரு பழக்கத்தை உடையவராக அவர் போட்டிருக்கிறார். இன்னைக்கு அதிகாலைனாலே நமக்கு வந்து 8 மணிக்கு மேலதான் அதிகாலை நிறைய பேர் இல்லையா? ஏன்னா ரைட் எல்லாம் படிக்கிறோம், காலையில லேட்டா எழுந்துக்கிறோம்னு ஒரு காரணம் சொல்லும். பட் அதிகாலை என்பது ஒரு பியூட்டிஃபுல் டைம். அதுல நீங்க சொன்னீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஒரு வேகம் உங்களுக்கு இருக்கும். சப்போஸ் மிஸ் ஆயிடுது ஓவிங் டு டிஃப்ரெண்ட் இது அப்படின்னா, யூ கேன் மேக் இட் இந்த ஈவினிங் ஆல்சோ. ஈவினிங் சொல்லலாம், இல்லை நைட்டு நீங்க சொல்லலாம். என்னன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிக்கும், 3 வரி தான், ரொம்பலாம் கிடையாது, திருக்குறள் மாதிரி, அவ்வளவுதான். ரொம்ப எல்லாம் கஷ்டமே படுத்தல. நான் தோன்றுவதை காட்டிலும் கூடுதல் திறனுள்ளவன். ஃபர்ஸ்ட் வரி, நான் தோன்றுவதை காட்டிலும் கூடுதல் திறனுள்ளவன், திறனுள்ளவள் போட்டுக்கோங்க. ஏன் சார் அவன்னு போட்டீங்களே, அவள் இல்லையே, நாங்கெல்லாம் இங்க ராணி எந்த காலேஜ் ஆச்சு, எங்களுக்கு இல்லையா அப்படின்னு நீங்க கேட்டக்கூடாது. நான் தோன்றுவதை காட்டிலும் கூடுதல் திறனுள்ளவன், திறனுள்ளவள். உலகில் உள்ள, அடுத்த அடி, உலகில் உள்ள எல்லா வலிமையும் சக்தியும் என்னுள் உறைந்துள்ளன. இந்த வேர்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம். உலகில் உள்ள எல்லா வலிமையும் சக்தியும் என்னுள் உறைந்துள்ளன. வெரி சிம்பிள். நான் தோன்றுவதை காட்டிலும் கூடுதல் திறன் உள்ளவன். உலகில் உள்ள எல்லா வலிமையும் சக்தியும் என்னுள் உறைந்துள்ளன. அவ்வளவுதான். வெரி சிம்பிள். இதை நீங்க ஒரு 10 வாட்டி சொல்லலாம், 9 வாட்டி சொல்லலாம். உங்களுக்கு எந்த நம்பர், சில பேருக்கு இந்த நம்பர் சொன்னா ராசினா அந்த நம்பர்ல சொல்லி. இது ஆனா நம்பிக்கையோட சொல்லணும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆழ்மனம் ஏற்காது. ஏன்னா நமக்குள்ளேயே சில கன்விக்ஷன்ஸ் நம்ம வச்சிருவோம். நான் இவ்வளவுதான், எனக்கு இவ்வளவுதான், எனக்கு சில பேர் கேளுங்களேன், எனக்கு இதுக்கு மேல படிச்சா ஏறாது சார், அது அவ்வளவுதான் சார், இதுக்கு மேல எழுதி பார்த்தா எனக்கு கை வராது சார், இதுக்கு மேல நடந்தா எனக்கு முட்டி போயிடும் சார், இதுக்கு மேல நடந்தா எனக்கு அப்படியே இடுப்பு பிடிச்சிக்கும் சார், இப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. லிமிடேஷன்ஸ், they keep limitations. இதுக்கு ஒரு சிர்கேரா வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் உதாரணம் சொன்னார். It's really a worth to remember and worth to இது அப்பப்ப சொல்லி பார்த்துக்கிறது. மின்சுப்பான் என்னன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல், உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, சில பேர் கேள்விப்படாதவங்களுக்கு இது ஒரு செய்தியா வச்சுக்கோங்க. பம்பிள் பீன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பம்பிள் பீ, காட்டு தேனி, நல்லா இவ்வளவு பெருசா இருக்கும். இப்ப நம்ம இதுல கிண்டல் பண்ணுவாங்க, சில பேர் கொஞ்சம் நல்ல புஷ்டியா இருந்தாங்கன்னா அது பார் பம்பிள் பீ அப்படின்னு சொல்லி கேலி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அது வந்து பம்பிள் பீ நல்லா குண்டா நல்லா அழகா இருக்கும், இப்படி இருக்கும். ஆனா அதோடைய சிறகுகள், அந்த ஃப்ளை ஸ்பேன் பாத்தீங்கன்னா ஹிட்லரோட மீச மாதிரி இருக்கும். ஹிட்லர் மீச பாத்திருக்கீங்களா? சின்னதா அப்படியே இருக்கும் ஹிட்லர் மீச, அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா அந்த பம்பிள் பீ
ஸ்விஃப்டா பறக்கும், கிளாசிக்கா பறக்கும், ஜின்னு அப்படி பறக்கும். இந்த சயின்டிஸ்டுக்கெல்லாம் ஒரே ஆச்சரியமா, ஏடா இவ்வளவு குண்டா இருக்கிற பம்பிள் பீ சின்ன சிறகுகளை வச்சு எப்படி பறக்குது? ஆச்சரியம் தான் இல்ல? யோசிச்சு பாருங்க. இவ்வளவு பெரிய பம்பிள் பீ சின்ன சிறகை வச்சு எப்படி பறக்கும்? எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியம். சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க. ஏன்னா அறிவியல் பூர்வமா நம்ம எதையுமே நம்பணும். இந்த அறிவியல் பூர்வமா நம்புறதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஃபைண்டிங்ஸ், எக்ஸ்கியூஸ் மீ, pardon me, sorry. அந்த ஃபைண்டிங்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பம்பிள் பீயோட ஷேப் படி, அதாவது அதோட ஸ்ட்ரக்சர், அந்த பம்பிள் பீயால இந்த சின்ன சிறகுகளை வச்சு பறக்கவே முடியாது. பறக்குமியல் தத்துவம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதாவது அந்த flying mechanism, according to flying mechanism, the bumblebee cannot fly at all. But the bumblebee doesn't know that it cannot fly. The bumblebee ஆல இந்த சின்ன சிறகுகளை வச்சு பறக்க முடியாது. ஆனா பம்பிள்பீக்கு இந்த சிறகுகளை வச்சு நம்மால பறக்க முடியாதுன்ற உண்மை தெரியாது. அதனால் பம்பிள்பீ பறக்கிறதுன்னு போட்டான். அப்ப அவன் என்ன சொன்னா, it never keeps any limitation, self imposed. இந்த வார்த்தை நான் வச்சுக்கோ, அது ஒரு செல்ஃப் இம்போசிங்கா எனக்கு இவ்வளவுதான் முடியும், எனக்கு இதுக்கு மேல முடியாது, என்னால இவ்வளவுதான் நடக்க முடியும், என்னால இவ்வளவுதான் படிக்க முடியும், என்னால இவ்வளவுதான் கிரகிச்சிக்க முடியும். there is no such. அந்த லிமிடேஷன்ஸ் நம்ம வச்சிட்டோம்னா நம்மளால வாழ்க்கையில முன்னேற முடியாது. நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்மளோட ரீச் என்னவோ அந்த ரீச்ல தான் நம்மளோட ஃபோக்கஸ். அந்த அதை நோக்கி போயிட்டே இருக்கணும். அதுல இவ்வளவுதான் என்னால முடியும், இவ்வளவுதான் முடியும் போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா, அந்த லிமிடேஷன்ஸ் வைக்காம நீங்க பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா சாதிச்சிடலாம். அந்த லிமிடேஷன்ஸ் உங்க ரீச்க்குள்ள. இதுக்கு அழகா ஒரு தியரி மேனேஜ்மெண்ட்ல சொல்லுவாங்க, எல்லாரும் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? அந்த தியரி பல பேரால பேசப்படும் தியரி தான். we call it as smarts. ஸ்மார்ட்ஸ் என்று சொல்வார்கள். ஸ்மார்ட் என்னன்னா, எஸ் we call it as எஸ் ஸ்பெசிபிக், எம் மெஷரபிள், ஏ அச்சீவபிள், ஆர் ரியலிஸ்டிக், டி டைம் பவுண்ட் எப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்மார்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல இது நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, உங்களுக்கு யாராவது சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க கூட. அப்ப ஸ்பெசிபிக் என்ன, இப்போ சப்போஸ் நான் ஒரு வெயிட்டை குறைக்கணும் அப்படின்னா எப்படி குறைக்கலாம் சார்? நான் குறைச்சிருவேன் சார், எப்படி இந்த வருஷத்துக்குள்ள குறைச்சிருவேன் அப்படின்னா என்னால குறைக்கவே முடியாது. நான் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு? வாட் ஐ ஷுட் பி ஸ்பெசிபிக். எப்படி ஸ்பெசிபிக் அப்படின்னா, நான் ஒரு 10 பவுண்டை 90 நாள்ல குறைச்சிருவேன். அப்ப என்னோட எய்ம் எப்படி இருக்கணும்? 10 பவுண்டு நான் குறைக்கணும். எவ்வளவு நாள்ல? 90 நாள். அப்ப 3 monthsல நான் குறைச்சேன். இப்படி ஒரு ஸ்பெசிபிக்கா வச்சதான் என்னால அதை நோக்கி போக முடியும். மெஷரபிள். மெஷரபிள் என்னன்னா, இப்ப அந்த 90 நாள் நான் வச்சுட்டேன். அந்த 90 நாளோட நிறுத்திட கூடாது. ஒவ்வொரு நாளும் என்னுடைய ப்ரோக்ரஸ் எவ்வளவு இருக்கு, whether I am really towards it, whether I am adhering to the principles of my objective, அதை நோக்கி நான் போயிட்டு இருக்கேன், சரியா செய்யறேனா, இல்ல எங்கன்னா தவறு நடக்குதா, மானிட்டரிங் இட், that is measurable. அச்சீவபிள். அச்சீவபிள்னா நம்ம பாத்தீங்கன்னா என்னைக்குமே நம்மளுடைய சேலஞ்சஸ் ரீச்சபிள் சேலஞ்சஸ். அது பாத்தீங்கன்னா சேலஞ்சஸ் இல்லாம வாழ்க்கை இல்லை, சவால்கள் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். Challenges serves beautifully to introduce you to your best and the most brilliant self. உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி உங்களுள் இருக்கும் ஆற்றலை புலப்படுத்துவது எது என்றால் சவால்கள். அப்போ அது அச்சீவபிள் டார்கெட்டா நம்ம வச்சுக்கணும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ரியலிஸ்டிக்.
நான் நல்லா வாழணும், நான் நல்ல மனிதனா இந்த பூமியில இருக்கணும்னு நினைக்கிறது ரியலிஸ்டிக். நான் எப்படியாவது சொர்க்கத்தை அடையணும்னு எவனா வச்சானா அது ரியலிஸ்டிக்கா? சொர்க்கம் நிறைய சொல்லுவோம், வைகுந்த பதவி, சிவ பதவி எல்லாம் சொல்லுவோம் நம்ம. ஆனா அது அப்படியாவது ஒரு பதவி கிடைக்கட்டும், ஆனா அது ரியலிஸ்டிக் கிடையாது. ரியலிஸ்டிக்ன்றது என்னன்னா, இப்போ ஒரு ரீச், இந்த ரீச் வந்து நான் என்னால தொட முடியும்ன்ற ஒரு ரியலிஸ்டிக். அதுக்கு மேல கொஞ்சம் ஜம்ப் பண்ணி தொடுவேன்றது ஒரு ரியலிஸ்டிக். எங்கேயோ ஒண்ணு தூக்கி வச்சுட்டு என்னால அடையவே முடியலன்னு பொத்துன்னு விழுந்துருக்க. உடைத்தம் வலி அறியார் ஊக்கத்தில் ஊக்கி இடைக்கண் முறிந்தார் பலன் வள்ளுவர் எழுதுவார். இது எங்கன்னா 473வது குறள் 48வது அதிகாரம் வலி அறிதல்னு ஒரு அதிகாரம். நான் கூட திருக்குறள் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நான் படிச்சீங்கன்னா ஸ்கூல்ல படிக்கல, ஐ டிட் மை எக்கனாமிக்ஸ், அப்புறம் நான் சட்டம் படிச்சேன், அதுக்கப்புறமா தமிழ் வந்து ஒரு ஆர்வத்துல படிச்சதுதான். அப்போ முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த குறள் மனப்பாடம் பண்ணணும்னு நான் சொல்லும் போது என் வயசு 23. எல்லாரும் சிரிச்சாங்க, அதெல்லாம் 8 வயசுல படிக்கணும்பா, நீ வந்து கழுத வயசுல போய் அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம், எல்லாம் வராதுன்னா. உண்மைதான், ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருந்தது. பட் யூ நோ வாட் ஹேப்பன், I just had my aspiration that I should memorize all those things. 1 year, 1.5 years, 2 years, I made a intense try. நீங்க சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க, I had everything but I forgot everything. எல்லாம் மறந்தும் போச்சு. திருப்பி நான் என்ன பண்ணேன், இது எப்படியா ஸ்டேஷன்டா வச்சுக்கணும், என்ன பண்ணணும், ஒரு மார்க் நம்ம வச்சுக்கணும். Then I made a small technique. I just made all the 133 in time. எப்ப கேட்டாலும் எந்த அதிகாரம் எந்த தலைப்பு சொன்னாலும் டக்குன்னு ஞாபகம், அப்ப அது கீழே இதை நம்ம ஞாபகப்படுத்தி சொல்லலாம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு டெக்னிக் மட்டும் பண்ணேன். இன்னைக்கும் எப்ப கேட்டாலும் அது என்ன, அப்கோர்ஸ் அது நம்ம சாதகம்ன்றது, நம்ம டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் சும்மா உட்காந்து யாரையும் திட்டாம அந்த நேரத்துல இதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி பார்க்கும்போது அது அசை போட்டுக்கிட்டே இருக்கும், அதனால இது மனசுல நிக்குது. இப்போ 473, 48 அப்படின்னா இட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கம்ஸ். ஏன்னா அந்த அதிகாரம் பேசும்போது அதுதான் வரும், இந்த தலைப்பை பேசும்போது அதுதான் வரும். ஏன்னா மனித மூளைன்றது ஒரு அதிசயமான ஒரு விஷயம். நம்ம சகுந்தலா மேடம் பத்தி பார்த்திருக்கோம், மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஜீனியஸ் இல்லையா? அவங்க சொன்ன விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கணும். இது வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்க, எக்ஸ்ட்ராடனரி, ஷி வாஸ் எக்ஸ்ட்ராடனரி, நான் இல்லைன்னு சொன்னேன். ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்க, மனித மூளை அவ்வளவு ஆற்றல் மிக்க. இதை நாம என்ன பண்றோம்னா மறந்து போகுது, ஞாபகம் இல்லை, இது எனக்கு அப்பப்போ இது கம்மியா இருக்குது, அது கம்மியா இருக்குது, உடம்பை அதையும் சாத்தி 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 பார்க்கணும். இந்த உணர்வு உங்களுக்கு என்ன மாத்திரம் உறுதியாக இருந்தால் நிச்சயமாக சாதிக்க முடியும். அதனாலதான் இந்த உடைத்தம் வலியார்னா லிமிட்டேஜ் எது நம்ம, அதாவது வலிமை எல்லையும் வச்சுக்கணும். அதுக்காக நம்மளால முடியாத ஒண்ணு நம்ம வச்சுட்டு தவிக்கவும் கூடாது. அதான் வள்ளுவர் சொல்றது, வலி அறிதலும் அப்படின்னா. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும், ரியலிஸ்டிக் கோல். கடைசியா டைம் பவுண்ட், இதை நம்ம முதல்லயே பார்த்தோம். இந்த பீரியடுக்குள்ள நான் முடிச்சிடணும், இந்த மந்த்துக்குள்ள நான் அச்சீவ் பண்ணிருக்கணும், இந்த மந்த்துக்குள்ள எனக்கு இது கிடைச்சிருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு டைம் பவுண்ட் பிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா தான் அது முடியும். இப்போ கோர்ட்ல கூட ஒரு ஆர்டர் கொடுத்தாங்கன்னா டைம் பவுண்ட் ஆர்டர்னு கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும், கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஆர்டர் கொடுத்து நீ செய்யணும்னா அவங்க செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. இப்போ ஆர்டிஐ எல்லாம் வந்துருச்சு, இதெல்லாம் வந்து 30 நாளுக்குள்ள ஒரு தகவலை கொடுக்கணும், டைம் பவுண்ட். இப்போ டைம் பவுண்ட் அப்படின்னு வரும்போது தான் நம்ம என்ன பண்றோம், வி ஸ்டார்ட் வர்க்கிங் ஆன் இட். அதை முடிச்சிடணும், டைம் பவுண்ட்குள்ள முடிச்சிடணும். இப்போ நம்ம டைம் பவுண்ட் வச்சிருக்கோம், 11 o'clock ஸ்டார்ட் பண்றோம், 1.5 hours ஒரு 1 hourல முடிக்கணும்னு ஒரு டைம் பவுண்ட் வச்சிருக்கோம். இல்லை நீ பாட்டு பேசுவானா நான் பாட்டு பேசிட்டே இருப்பேன் இல்லையா, அப்போ அதுக்கு எல்லையே இல்லாம போயிடும். அது நம்ம நாட்டுல பேச்சாளர்கள் பேசினா வரையறைகளே இல்லை. அப்போ இந்த வரையறை வைத்து பேசு. வள்ளுவர் சொல்வார், பல சொல்ல காமுறுவர் மன்ற மாசற்ற சில சொல்லல் தேற்றாதவர். இது பாத்தீங்கன்னா 649வது குறள் 65வது அதிகாரம். அதாவது சில சொற்களால் பேச தெரியாதவர்கள் பல சொற்களை போட்டு குழப்பிக் கொண்டிருப்பார்கள். Brevity is the soul of wit என்று ஷேக்ஸ்பியர் சொல்லுவாங்க. Brevity is the soul of wit என்று சொல்லுவாங்க. சுருக்கமும் நுண்மையும் அறிவின் அடையாளம். ஒருத்தர் சுருக்கமாவும் சுவையாவும் பேசுறாருன்னா அவர் அறிவின் உச்சத்தில் இருக்கிறார் என்று. ஒருத்தர் வளவலன்னு பேசுறாரு, என்ன பேசுறான்னு தெரியாமையே பேசினிருக்காரு, இன்னும் அவரை நிறுத்த முடியலன்னா அவர் இன்னும் தெளிவில்லாம இருக்கிறார். அவங்க அறிவில்லாம இருக்கிறார்கள், தெளிவில்லாம இருக்கிறார்கள். அப்போ தெளிவு என்பது எப்ப வரும், வார்த்தைகளுடைய சிக்கனம். வாழ்க்கையில மட்டும் சிக்கனம் அவசியம் இல்லை, வார்த்தையிலும் சிக்கனம். ஏன் சுவைபட பேசணும், சுவை குன்றாமல் பேசணும், உரிய வார்த்தைகளை பயன்படுத்தணும். சொல்லுக சொல்லை பிரிதோ சொல் அச்சொல்லை வெல்லுஞ்சொல் இன்மை அறிந்து 645 வள்ளுவர் சொல்ல. நீங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னா அதுக்கு அடுத்தவங்க ஆல்டர்னேட்டிவ் மாற்று சொல் தேடக்கூடாது. இட் ஷுட் பி டெசிசிவ். அதுதான் கதை இறுதியா இருக்கும். அந்த அளவு பேச கத்துக்கணும். எழுத்தும் அதான். When you write something, that should be decisive. Others should not find a fault in it. In such a way you have to write. Fault இல்லாம, that is improvement இருக்கணும். நம்ம ஒண்ணுல இருந்து வளர்ந்துகிட்டே போறோம். Every day we are learning. Every day we are equipping. Every day we are putting something in.
வாழ்க்கைன்றது கத்துக்கிட்டே போகணும். டெட் கிடையாது. யாருக்கா டெட் இருக்கா? இல்ல. ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க. ஒரு குட்டி பையன், உங்களுக்கு எல்லாம் இன்னைக்கு ஃபுட்பால்லாம் யாருன்னா வரும்? கொலனல் மெஸ்ஸி வரும், கிரேட் பிளேயர். நிறைய பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க, பெரிய பெரிய பிளேயர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. மெஸ்ஸி ஒரு கிளாசிக் பிளேயர். அதுக்கு முன்னாடி மெரடோனா ஒரு ஃபாஸ்ட் பிளேயர். அவர் வந்து பாலை வச்சுக்கிட்டே ஒரு 10-5 ஓடுவார். 10-5 ஒரு 100 மீட்டர்ஸ் ரன்னர் எவ்வளவு ஓடுவானா அந்த மாதிரி பால் ட்ரிபிள் பண்ணிட்டே ஓடுவார். அவ்வளவு ஃபாஸ்டஸ்ட் பிளேயர். அவருக்கு முன்னாடி பிளேயர் ஒரு பிளேயர் இருந்தாரு, கிளாசிக் பிளேயர், காட் ஆஃப் ஃபுட்பால் கூட சொல்லுவாங்க. அந்த அளவு ஒரு இப்ப பிளே இருக்காரு. இப்பதான் அவருக்கு ஒரு காலான் ஆபரேஷன் ஆச்சு. இஸ் 85. பிளேயர் ஒருத்தர் இருக்காங்க. பிளே வந்து காட் ஆஃப் ஃபுட்பால். பிளேயருக்கு முன்னாடி ஒரு பிளேயர் இருந்தாரு. அவர் பேர் பாத்தீங்கன்னா ஜெடி பிரவுன். இது எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா, இது ஒரு மோட்டிவேஷன், இந்த ஆஸ்பிரேஷன் எப்படி இருக்கணும்ன்றதுக்காக சொல்ல வரேன். அந்த ஜெடி பிரவுன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இங்கிலீஷ் பிளேயர், ஸ்டைலிஷ் பிளேயர், 6.5 feet tall. அவர் ஒரு இங்கிலாந்துல ஒரு எக்ஸிபிஷன் மேட்ச் வின் பண்ணிட்டு having so much of laurels with him and நடந்து போறாரு, அப்படியே கம்பீரமா நடந்து போறாரு. அப்போ அவரோட அந்த மைதானத்துல இருந்து அவர் போகும்போது அவரோட கால் கீழே யாரும் அப்படி ஒரு டிக்லிங் பண்ணாங்க. டிக்லிங்னா உங்களுக்கு தெரியல, அப்படி சீண்டு விடுறது. அவரோட ஹைட்டுக்கு 6 அடி ஹைட்டுக்கு யாரா கால் முட்டில ஒன்னும் நோண்டுறானேன்னு அப்படி குனிச்சு பார்த்தாரு. he was really, என்னடா குட்டி பையன். அவன் அவரை பார்த்து சொல்றான், சார் யூ ஆர் மிஸ்டர் ஜெடி பிரவுன் அப்படின்னா. எஸ் அப்படின்னா. நீங்க இது வரைக்கும் 185 மேட்ச் ஆடினீங்க. ஓ ஃபைன் அப்படின்னா. இது வரைக்கும் 163 கோல் போட்டீங்க. ஆட்டா ஃபைன் ஃபைன் அப்படின்னா. இந்த பொசிஷன்ல நீங்க அது வரைக்கும் ஆடிருக்கீங்க. உங்க பிரைஸ் மணி இவ்வளவு. நீங்க எல்லாம் எந்தெந்த பொசிஷன்ல எல்லாத்தையும் ஸ்மார்ட் பிட்டு 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 சொல்றான். ஸ்பெசிபிக்கா பாயிண்டடா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலா சொல்றான். he was astonished. amazing amazing. அந்த பையன் என்ன பண்ணாரு, குனிஞ்சு அவரோட ஹைட்ல இருந்து குனிஞ்சு அந்த பையனுக்கு பேட் பண்ணாரு பின்னாடி. குட் 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 ஃபைன் ஃபைன், யூ ஹேவ் such a fine specific details. குட் 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 அப்படின்னு தட்டி கொடுத்து அவனை பாராட்டிட்டு மறந்துட்டாரு. கார்ல போய் ஒரு காலை வச்சு உள்ள போயிட்டாரு. இன்னொரு காலை எடுக்கிறாரு. அகைன் அதே டிக்லிங். யாரா அவன் திருப்பி திருப்பி நம்ம காலை நோட்டோம். அப்படி பார்த்தா அதே குட்டி பையன் சொன்னா, மிஸ்டர் பிரவுன் அப்படின்னா என்ன, you know why I told all your details and all your records. உங்க சாதனையில ஏன் சொன்னேன்னு தெரியுமா? என்ன அத்தனை சாதனையும் எதிர்காலத்துல முறியடிக்க போறவன் நான் தான், என்ன நல்லா பாத்துக்கோங்க. உங்க அத்தனை ரெக்கார்ட்ஸையும் man going to break none other than me. see me well. என்ன நல்லா பாத்துக்கோங்க. அவன் தான் ஓஜே சிம்சன்ன்ற ஒரு மிகப்பெரிய பிளேயர். அவன் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்க அப்பா ட்ரங்கட், எப்பவும் குடிச்சிட்டு இருக்காரு. அம்மா வீட்லயே இருக்காரு. ஒரு வேளை தான் சாப்பாடு. அவனுக்கு ஒரு மீல் கிடைக்கிறதே கஷ்டம். கிரவுண்ட்ல திருட்டுத்தனமா தான் வந்து பார்ப்பான். காசு கிடையாது அவனுக்கு பார்க்க. பட் he had aspiration that one day he should beat the records of the great O.J. Brown, Jerry Brown. That was his fantastic thing. அப்ப அந்த அமேசிங் திங் இருந்தது பாருங்க, அந்த டிட்டர்மினேஷன். that is important. லைஃப்ல நமக்கு வந்து என் வீடு வறுமை, எனக்கு கஷ்டம், நான் வந்து மெட்ரிகுலேட் இங்கிலீஷ் ஸ்கூல்ல இதுல படிச்சிருந்தேன்னா, சிபிஎஸ்சில படிச்சிருந்தேன்னா நான் அருமையா இங்கிலீஷ் பேசியிருப்பேன். நான் மாத்திரம் இதுல படிச்சிருந்தேன்னா நான் ஐஏஎஸ் கலெக்டர் ஆயிருப்பேன். அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. எங்க படிச்சாலும் எதுல படிச்சாலும் உங்களுக்குள்ள அந்த the fire in you that gives you everything. the fire இது நமக்குள்ள வேணும். நெருப்பு. தியா வேலை செய்ய குமாருன்னா அது ஒரு படம், அது வேற. அந்த மாதிரி வேலை செய்யக்கூடாது. தியா ஆப்ஜெக்டிவ் நோக்கி வேலை செய்யும். lofty thoughts. என்னால முடியாதுன்றது கிடையாது. see, start doing what is necessary. இது ஒரு ஃபார்முலாவை எழுதிக்கோங்க. start doing what is necessary. எது முதல்ல தேவையோ அதை ஆரம்பி. then what is possible. எதெல்லாம் முடியுமோ செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு. அடுத்த அடி போட்டான் suddenly you will be doing the impossible. யாரும் நினைக்க முடியாத நினைச்சு பார்த்துக்கோங்க, முடிச்சுக்கீங்க. அதான் வெற்றி. start doing what is necessary, then what is possible, I will be doing the impossible. யாரும் நினைச்சு பார்க்க முடியாது. இதான் வாழ்க்கையில ஜெயிச்சவங்களாம் இதான். திடீர்னு அவனும் ஒருத்த செஞ்சிடல, திடீர்னு யாரும் சாதனை ஆயிடல. உங்களுக்கு நந்தகுமார் சார் தெரியுமா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நந்தகுமார் ஒருத்தர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? he is my best friend, good friend of mine. இன்னைக்கு யாருன்னா ஒரு மிகப்பெரிய அதிகாரி. அதை விட்டுருங்க. அவருடைய கடந்த காலத்தை சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஒரு ஊக்குவிக்க, அவர் நிறைய காலேஜஸ்ல எல்லாம் போய் கூட தன்னை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. உங்க காலேஜ் வந்தாருன்னு எனக்கு தெரியல. பட் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை குட் ஃப்ரெண்ட். எங்க அரங்கத்துக்கு வரக்கூடிய, எங்களை திருவிக்கா ஸ்பீக்கர்ஸ் வாரத்துக்கு வந்து பேசக்கூடியவர். எங்க அங்கேயே இருக்காரு, சென்னையிலே இருக்காரு. இப்போ அவர் வந்து ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட் at the age of 8. டிஸ்லெக்சியா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, கற்றல் குறைபாடு. அவர் ஸ்கூல் விட்டு அனுப்பிச்சிட்டாங்க. இவர் சென்ட் அவுட் ஆஃப் ஸ்கூல். டிசி எல்லாம் கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டாங்க. அப்பா வந்து சொன்னாரு, அப்பெல்லாம் லாட்ரி இருந்தது தமிழ்நாட்டுல, லாட்ரி வித்துக்கடா,
நீ ஆட்டோமொபைல் கத்துக்கோன்னு கொண்டு போய் சேர்த்துட்டார். ஆனா இவருக்குள்ள ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் இருந்தது, என்னன்னா நம்ம படிக்கணும்னு. ஆனா படிப்பும் மண்டையில ஏற மாட்டேங்குது. ஆனா படிக்கணும்ன்ற அந்த எண்ணம் மாத்திரம் அவருக்கு இருந்துட்டே இருந்தது. ரொம்ப அழுவாராம், ஸ்கூல்ல எல்லாரும் போறாங்க, நான் மாத்திரம் ஆட்டோமொபைல் போறேனே, நான் லாட்ரி விற்கிறேனே. he was crying at the age of 14, 15. அப்போ ஒரு நாள் பாருங்க, இதுதான் அந்த உள்ளத்துல உண்மையான ஒளி இருந்ததுன்னா, எண்ணம் இருந்ததுன்னா. பக்கத்து வீட்டுக்கு போறாரு, அவங்க ஒரு ஆஸ்பிரண்ட் இருக்கான், ஆஸ்பிரண்டா அவன் யாரு, ஐஏஎஸ்கா படிச்சுட்டு இருக்கான். இவ்வளவு அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்து வீடு உள்ள போறாரு. he happened to see books, ஐஏஎஸ் புக்ஸ், அழகழகா கலர் கலரா இருக்கு. படம் பாக்குறாரு, அவர் படிக்க தெரியாது, படம் பார்த்துட்டே இருக்காரு. அவன் உள்ள வந்துடுறான். he got annoyed. என்னடா நான் ஒரு ஐஏஎஸ் படிக்கிறவன், என் புக்கு நீ ஒரு லாட்ரி விற்கிற பையன் படிக்கிற, அறிவு இருக்கா அவனுக்கு? முட்டி போட half an hour he was made to kneel down. முட்டி போட்டவன என்ன சொன்ன, இனிமேல் உள்ள வந்து என் புக்கு தொடக்கூடாது, போடா அப்படின்னு உதச்சு அனுப்புறாரு. அவர் மைண்ட்ல அந்த முட்டி போடும்போது என்ன ஒரு தாட், ரே ஆஃப் தாட், பீம் ஆஃப் தாட் கூட வச்சுக்கோங்க. என்ன வந்ததுன்னா, நம்ம படிக்கலன்னா இந்த உலகம் நம்ம எவ்வளவு கேவலமா பார்க்கணும். That was the only thought ringing in his mind. அப்படியே நினைச்சு பாக்குறாரு. வீட்டுக்கு போனோம்னா அவங்க அப்பா காலில் கெஞ்சுறாரு, அப்பா எனக்கு எப்படியாவது ஏதாவது ஒரு இதுல சேர்த்து விடு, நான் உயிரை கொடுத்து படிக்கிறேன், இன்னொரு ஓப்பனிங் எனக்கு கொடு, தயவு செய்து கொடு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சரிடா பையன் இவ்வளவு கேட்கிறானே, அப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாரு, அவர் ரொம்ப ஒரு இன்டெலிஜென்ட் ஃபாதர். சரி என்ன பண்ணாரு, இவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு பிரைவேட்டா எழுதுறதுக்கு. அப்ப வீட்டுல உட்காந்து அவர் சொல்ல, அந்த டாரே ஜமீன் ஒரு படம் கூட நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஹிந்தியில, அந்த மாதிரி தான் பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. எழுதி ஏன்னா அவருக்கு அந்த மோட்டார் ஒர்க் ஆகணும், அந்த தாட் ப்ராசஸ் பி அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவர் லேட் ஆகும். he was keeping trying strive and thrive னுவாங்க பாருங்க ஆங்கிலத்துல. எப்பவும் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே, strive and thrive was within. செஞ்சுட்டே இருப்பாரு. அதே நினைப்பு, அதே வாழ்க்கை, அதே தூக்கம், அதே உணர்வு எல்லாம் பண்ணுவார். அவருக்கு கிடைக்கிற வரைக்கும் எழுதிக்கிட்டே இருப்பார். luckily he passed his 8th standard and then he joined his 10th. ஓரளவு பாஸ் பண்ணாரு. +2ல ஆவரேஜ் மார்க்ஸ் வாங்கினாரு. எந்த காலேஜ்லயும் சீட் கொடுக்கல, ஒரே ஒரு காலேஜ் சீட் கொடுத்தாங்க. அந்த காலேஜ் உங்களுக்கு தெரியும், சிட்டியில எங்க சென்னையில வியாசர்பாடியில இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்பேத்கர் காலேஜ். அங்க ஒரு சீட் கொடுத்தாங்க. அது கூட இங்கிலீஷ் லிட்டரேச்சர்னாங்க. சார் நான் இப்பதான் A to Z ஓரளவு எழுதி இருக்கிறேன், எப்படி சார், என்ன ஒரு சீட்டு தான் இருக்கு, நான் வாங்கிக்கலன்னா போட்டார் பிரின்சிபால். சரி அதுவும் போயிட போதுன்னு வாங்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல எல்லாமே ஹரியர்ஸ். திருப்பி பிரின்சிபால் கூப்பிட்டாரு, என்னப்பா ஏதோ ஒரு வேலையா செஞ்சது, அது விட்டுருவ போகுது. இல்ல சார் எனக்கு திருப்பி ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க. இவர் எப்படின்னா, ஒரு தோல்வி வந்தா ஒதுங்கிட மாட்டார். இப்ப நம்ம சக்சஸ்ன்னு சொல்றோம், சக்சஸ்னா நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், உன் நினைச்சது அடையிறதுன்னு. ஆனா வித்தியாசமா சொன்னவன் வின்சென்ட் சர்ச்சில். சக்சஸ் இஸ் நத்திங் பட் மூவிங் ஃப்ரம் ஃபெயிலியர் டு ஃபெயிலியர் வித்அவுட் லூசிங் எந்தூசியாசம். மன குதூகலத்தை இழக்காமல் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று தொடர்ந்து பயணிக்கும் பயணமே வெற்றி. இதுதான் இவரோட தாட் ப்ராசஸ்ல யோசிச்சார். நம்ம என்ன தப்பு பண்றோம், நம்மால வேகமா எழுத முடியாது, வேகமா படிக்க முடியாது. இந்த ரெண்டு தப்பு, இந்த ரெண்டு குறை நம்ம இந்த குறையை சரி செய்யும். என்ன பண்ணாருன்னா, ஒரு நாளைக்கு யூஸ் டு ரைட் 20 pages A4 size and he used to read 40 to 60 pages a day. இது பண்ணாம அவர் படுக்க மாட்டார். இத ஒரு இதுவா ஒரு நோக்கமா வச்சு, குறிக்கோளை வச்சுட்டார். இன்னும் 6 months he worked very hard for it. Perseverance. நான் சொன்ன 6வது P, 5வது P, perseverance. கடுமையா உழைச்சார். அந்த காலேஜ்ல 30 பேர் படிச்சாங்க இங்கிலீஷ் லிட்டரேச்சர்ல. அந்த இங்கிலீஷ் லிட்டரேச்சர்ல ஒரே ஒரு ஆள் தான் பாஸ் பண்ணாரு, ஹரியர்ஸ் இல்லாம. அதுவும் அதை பாஸ் பண்ண ஒரே ஆள் யாருன்னா நம்ம ஹீரோ தான். வெளியே வந்தாலும் பசங்க எல்லாம் கேட்டாங்க, என்ன பண்ண போறேன்னு. இல்ல இந்த ஐஏஎஸ் ஏதோ சொல்றாங்களே, எல்லாரும் கோல்னு வச்சாங்க. டே முதல்ல நீ பாஸ் பண்ணதே பெரிய விஷயம், ஐஏஎஸ் வர போறேன். ஐஏஎஸ்னா எங்க போய் அப்ளிகேஷன் வாங்கணும்னு கூட தெரியாது. அவர் அப்ளிகேஷன் வாங்கணும்னு நினைச்சுக்கிட்டாரா. ஐஏஎஸ்னா யூபிஎஸ்சில அப்ளை பண்ணணும்னு கூட தெரியாது. அவர் ரொம்ப இன்னசென்ட்டா சொன்னாரு. அப்படிதான் நான் இருந்தேன். தென் ஐ அப்ளை ஃபார் இட். நான் போய் அங்க போய் சேரும்போது என்ன எல்லாரும் கேலி பண்ணாங்க. நான் போய் சேர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து நான் படிக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் இது ஃபெயிலியர், நான் இது பண்ணல. செகண்ட் டைம் வந்து ஐ ஒர்க் வெரி ஹார்ட். ஐ யூஸ் டு சிட் ஃபார் 12 to 14 hours a day. ஏன்னா என்னோட மூளைக்கு ரொம்ப கொஞ்சமா தான் ஏத்துக்க முடியும். பட் ஐ ஒர்க் லைக் எனிதிங். ஐ ஒர்க் லைக் தி பபிள் பீ மாதிரி தான், லிமிடேஷன் வச்சுக்கல. He kept on working. எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ. அது சும்மா இல்ல, ஹார்ட் ஒர்க் மாத்திரம் இல்ல, ஹார்ட் ஒர்க்கும் பண்ணார். there is a difference, hard work and hard work. இந்த ஹார்ட் ஒர்க்கையும் சேர்த்து பண்ணார். what had happened? பாஸ் பண்ணாரு. வெறும் பாஸ் மாத்திரம் பண்ணல, ஜியோகிராஃபி அவரோட இது வந்து மேஜர் வந்து இதை எடுத்துட்டாரு. அவர் மேஜர் இங்கிலீஷ், பட் இதுல வந்து ஆப்ஷன் வந்து மெயின் வந்து ஜியோகிராஃபி எடுத்துட்டாரு. ஜியோகிராஃபில he stood first in all India. நான் அவரை கேட்டேன், எப்படி இருந்துக்குமார் சார், நீங்க பாஸ் பண்ண ரைட் ஓகே, ஆனா எப்படி இதுல வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்தீங்க? அவர் சொன்னாரு, ஸ்டில் ஐ cannot write fast தாமோதரன், ஆனா என்கிட்ட ஒரு பழக்கம் இருக்கு, நான் ரொம்ப அழகா வரைவேன்.
நல்ல நீட்டா எல்லாமே வரைவேன். நான் எழுதுனது 17 to 18 பேஜஸ் தான் மெயின். ஆனா அதுல எல்லாமே டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ்ல கொண்டு அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார், அறிவிலார் என்னுடைய ரேனும் இல்லை. 430. It is not what you have, it is how to use what you have which makes a difference in life. கையில என்ன இருப்பது என்பதல்ல வாழ்க்கை, இருப்பதை கொண்டு என்ன சாதிக்கிறாய் என்பதுதான் வாழ்க்கை. சோ நான் இங்க பிறந்துட்டேன், அங்க பிறந்துட்டேன், என்னால முடியல, இதால வரல, அதெல்லாம் கிடையாது. இன்னைக்கு ஜாயிண்ட் கமிஷனர் இன்கம் டாக்ஸ். யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு மனிதனால முடியாதுன்றது என்ன இருக்கு? முடியாதது என்பது முயலாதது. ஒரே ஒரு வார்த்தை. What you didn't try, that is not rectified. அவ்வளவுதான். வாழ்க்கையில முடியும்னா அது முடியணும், அதுதான். மற்றதெல்லாம் பேசுற நமக்கு உள்ளுக்குள்ள அந்த எனர்ஜி. வினை திட்பம் என்பது ஒருவன் மனத்திட்பம். 661 ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அருமை உடைத்தென்று அசவாமை வேண்டும், பெருமை முயற்சி தரும். 611வது குறள், 62வது அதிகாரம். ஒரு காரியத்தை பார்த்தோம்னா ஐயோ நம்மளால முடியுமான்னு மலைச்சு போயிடாதீங்க. அது மேல விரும்புங்க. ஹேவ் பேஷன் டுவர்ட்ஸ் இட். கீப் ட்ரை, கீப் கோயிங். ஒர்க் பண்ணிட்டே இருங்க, ஒரு நாள் முடிச்சிருவீங்க. அவ்வளவு. வெரி சிம்பிள். என்ன சார் சொல்றது ஈஸி சார், நாங்க தானே உழைக்கணும். ஆமா, அந்த உழைப்பு தான் சந்தோஷம், இந்த உழைப்பு தான் மகிழ்ச்சி. இப்ப நீங்க கஷ்டப்பட்டு ஒரு காரியத்தை செய்யும் போது என்ன ஒரு உங்களுக்குள்ள ஒரு நிறைவு இருக்கு, தெய்வீகமா இருக்கும், மனசு சந்தோஷமா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம கஷ்டப்பட்டு அதை அழகா செஞ்சோம், 4 பேருடைய நன்மதிப்புக்கு அது போகும் இல்லையா? நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய பெருமிதம். அதை விட வாழ்க்கையில என்ன சார், நான் இன்னைக்கு எவ்வளவு சாப்பிட்டேன் தெரியுமா, எவ்வளவு நாளை தூங்கினேன் தெரியுமா, இன்னைக்கு ஆனா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தேன் தெரியுமா, நான் யாரும் மதிக்க மாட்டேன். ஆனா அது நமக்கு கிடைக்கிற நிறைவு, அவ்வளவுதான். ஆனா என்னுடைய வெற்றிகள் அடுத்தவருக்கு நன்மை தருகிறது. ஒத்ததறிவான் உயிர் வாழ்வான், மற்றையான் செத்தாருள் வைக்கப்படும். 214 வள்ளுவரோட காஷனிங். எவன் ஒருத்த அடுத்தவனுக்கு உதவி செய்து வாழ்கிறானோ அவன் வாழ்பவன், மற்றவெல்லாம் இருந்தாலும் இறந்தவன் இல்லையா? சோ நம்ம வாழ்க்கையில நமக்கு கிடைச்ச ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னது? அரிதறிது மானிடராய் பிறத்தல. இதுலயும் நமக்கு வருத்தம், இன்னும் கொஞ்சம் உயரமா பிறந்திருக்கலாமே, இன்னும் கொஞ்சம் வெள்ளை வெளியேன்னு பிறந்திருக்கலாமே, இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம இப்படி இருந்திருக்கலாமே, அப்படி இருந்திருக்கலாமே. இந்த நடிகர்களோட கம்பேர் பண்ணின்னு அமிதாப் பச்சன் பாத்தீங்கன்னா அவரோட வரலாறு ரொம்ப பரிதாபமாகுது. அவர் போய் பாவம் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் வேலை தேடினார், வேலை கிடைக்கல. ஒரு ஜாக்கி வேலைக்கு கல்கட்டா ரேடியோ ஸ்டேஷன்ல போய் ஜாக்கி வேலைக்கு இன்டர்வியூ போனேன். அங்க போய் பேசுனாங்க, அப்படின்னு பேசுவார்ல, என்னடா வண்டிக்காரன் பேசுற மாதிரி பேசுற, வெளியே போட்டாங்க. அதுலயும் வேலை கொடுக்கல. கல்கட்டா ரேடியோ ஸ்டேஷன்லயும் இவர் சென்ட் அவுட். இன்னைக்கு அமிதாப் பச்சன் யாரு? எல்லா விளம்பரத்திலயும் அமிதாப் பச்சன் இல்லாததே கிடையாது. யோசிச்சு பாருங்க. அவர் மொத்தம் மனசு தளர விட்டு இருந்தாருன்னா நீங்க அமிதாப் பச்சன் கிடையாது. கிரேட் மேன் இல்லையா? எஸ் அச்சீவ். நடிகர்ன்றதெல்லாம் அப்ப நான் அதுக்குள்ள போல. யாராலையும் எதுவுமே அச்சீவ் பண்ண முடியும். வாழ்க்கையில என்ன வேணும்? அந்த ஆஸ்பிரேஷன் உள்ள இருக்கணும், அது வரணும் வெளியில. இட்ஸ் கெட் ஒரு டிரைவ் நம்ம தரணும். அதுக்கு சும்மா வச்சுட்டு நான் ஆகணும்னு நினைச்சேன், நான் முடியாம போயிடுச்சு, எங்க அப்பா ஒத்துழைக்கல, எங்க அம்மா எதிராக போயிட்டாங்க, ஸ்கூல்ல என்ன வாய்ப்பு கொடுக்கல, டீச்சர் எனக்கு சரியான போதிய இது வாய்ப்புகள் நாம தான் தேடும். ப்ரூஸ்லி ரொம்ப அழகா சொல்லுவான், வாய்ப்புகள் நம்மை தேடி வருவதில்லை, வாய்ப்புகள் நாம் உருவாக்க வேணும்னா. ப்ரூஸ்லி வாய்ப்புகளை உருவாக்குறவன் தான் மனுஷன். ப்ரூஸ்லியோட ஒரு பஞ்சோட ஸ்பீட் எவ்வளவு தெரியுமா? 180 km/h. ஒரு ஃபாஸ்டஸ்ட் ட்ரெயின் போற சைவம். அந்த அளவு தன்னை தயார் பண்ணிக்கிட்டான். வாழ்க்கையில யாருமே நம்மள ரெட் கார்பெட் வெல்கம் போட்டு வாங்க வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட மாட்டாங்க. முடிஞ்சா நம்ம கார்பெட்ல நடக்கும்போது இழுத்துருவாங்க. அதனால நாம உறுதியா இருந்து சாதிக்கிறதுக்கு உண்டான வாயில்களை நாம தான் திறக்கணும். ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தேடி வராது. கொக்கு பார்த்திருக்கீங்களா? கொக்கு கரையில நிக்கும். எதுக்கு நிக்கும்? கொக்கு தூங்குதா? இல்ல. எதுக்காக நிக்கும்? ஓடு மீன் ஓட ஒரு மீன் வரும் வளமும் வாடி இருக்குமாம் கொக்குன்னு பாட்டி சொல்லும். சாதாரண மீன் எல்லாம் அது கண்டுக்காது, ஓடுறோம். அதனால கொழுத்த மீன் வரும்போது பார்த்தா அந்த தூங்கிட்டே இருக்கிற கொக்கு அச்சட்டுன்னு போட்டு அப்படி எடுத்துரும். பாத்தீங்கன்னா வாயில அழகான கொழுத்த மீன் இருக்கும். இறை அதோட பிரே உள்ள இருக்கும். எப்படி? அக்கேஷன், பேஷன்ஸ். அதோட பேஷன்ஸ்ன்றது விஜில் ஓவர் திங், நாட் ஸ்லீப் ஓவர் திங். காத்துட்டே இருந்து போட்டு அடிச்சது. இந்த வள்ளுவரும் சொல்லுவார், கொக்கக்கு கும்பம் பருவத்து மற்றும் கூத்தப்ப சீத்த இடத்து. 490வது குறள் 49வது. ரைட் அக்கேஷன், ரைட் பஞ்ச், கிளின்ச் இட், கிராப் இட். அவ்வளவுதான். போட்டு எடுத்துடணும். நமக்கு வாய்ப்பு வரும்போது அடிச்சிடணும். அது எதுவா இருந்தாலும் சரி, நீங்க எந்த துறையில இருந்தாலும் சரி. தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக, அகுதிலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று. இந்த குறளுக்கு யாராவது பொருள் சொல்ல முடியுமா? ரொம்ப ஈஸியா இருக்குல்ல. 236 ஈஸி குறள்ல. தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக, அகுதிலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று அப்படின்னா என்னது?
பிறந்தா புகழோட பிறங்க, இல்லைன்னா பிறக்கவே பிறக்காதீங்க அப்படின்னா அப்படி அர்த்தமா? இல்ல, உங்க ஊர்ல தான் பாரதியார் இருந்திருக்கிறாரு, எட்டயபுரம் பாரதியார், வாவு சிதம்பரனார், அருமையான ஊர். நெல்லையில தான் எல்லாம் பெரிய பெரிய தமிழ் சான்றோர்கள், தமிழ் அறிவாளிகள், ஞானிகள் எல்லாம் இருக்கிற இடம். தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக, அதிலா தோன்றலின் தோன்றாமை அப்படின்னா பறக்கிறத பத்தி வள்ளுவர் சொல்லவே இல்லை. ஏன்னா அது புகழ்ல வருது, ரினாம். நாம எந்த துறை, இப்ப நான் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி எடுத்தா அந்த கெமிஸ்ட்ரியில நான் உச்சத்தை தொடரணும், ஜியாகிரபி எடுத்தா ஜியாகிரபியில உச்சத்தை, தமிழ் எடுத்தா தமிழ்ல நான் அத்தனையும் கத்துக்கணும், ஆங்கிலம் எடுத்தா ஆங்கில நுட்பங்களை அறிய வேண்டும். நான் என்ன கணக்குன்னா கணக்குல போய் உள்ள இந்த எந்த பிணக்கா இருந்தாலும் மாத்தி கணக்குல நான் தான் உச்சம் தொடரும். தோன்றின் புகழோடு, எந்த துறையில தோன்றீங்களோ அந்த துறையில யூ ஷுட் பி நம்பர் 1. நம்பர் 1 ஆக்கிக்கிறதுக்கு உண்டான இதை நம்ம சாத்தியக்கூறுகளை உருவாக்கி, இல்லைன்னா அந்த துறைக்கு போகாம இருக்கிறதே நமக்கு நல்லது, துறைக்கும் நல்லது. கணக்கு படிச்சேன் சார், நல்லா மறந்து போச்சு சார், தமிழ் படிச்சேன் சார், இலக்கியம்லாம் தெரியல சார், இங்கிலீஷ் படிச்சேன் சார், ஆனா சொல்ல தெரியல சார் அப்படின்னா we are doing great injustice, grave injustice to the department. சோ அந்த துறையில நீங்க வல்லுநராகும். அதுக்குண்டான இதுதான் இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் ஏதோ கேட்டோம், உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், ஏன்னா யூ ஆர் ஆல் ஹைலி குவாலிஃபைட். உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த கேட்கறதே ஒரு கலை, நிறைய பேர் கேட்கவே மாட்டான். ஒருத்தர் நல்லா பேசணும்னா எப்படி பேச முடியும்? நல்லா கேட்கும். பிழை துணர்ந்தும் பேதமை சொல்லார் இடை துணர்ந்து ஈண்டிய கேள்வியவன். நல்லா கேட்டாதான் அவனால தப்பு இல்லாம பேச முடியும். 417 நம்பர் 417. இல்லைன்னா அவனால நல்லா பேச முடியாது. சோ கேட்கறது ஒரு கலை. கம்யூனிகேஷன் தான் இட்ஸ் எவ்ரிதிங் இன் லைஃப். நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு நான் ஒன்று சொல்றேங்க, நீங்க எல்லாம் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒன் திங் ஐ வாண்ட் டு ரீட்ரேட், நல்லா படிக்கிறாங்க 95%. சில பேர்லாம் 100 கூட வாங்குறாங்க. ஐ சீன் அது அப்படியே 100 மார்க் கூட வாங்குறாங்க. ஆனா ஒரு விஷயத்தை எடுத்து சொல்லுங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு நான் ஒரு 28 பூங்காக்கள் மேடம் சொன்ன மாதிரி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் நடத்துறோம். நான் யார்கிட்ட காசும் பணமும் வாங்குறது இல்லை, காமன் பப்ளிக். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட நாங்க பேச வைப்போம். மோஸ்ட்லி வரவங்க எல்லாம் இங்கிலீஷ் பேசணும்னா வருத்தப்படுவாங்க. என்னன்னா, சார் எனக்கு சரளமா இங்கிலீஷ் பேச வரணும். அது இன்னொரு மொழிங்க, அது சரளமா பேசுறதும் பேசாததும் உங்களோட எண்ணத்தை பொறுத்து. அப்பாதுரையான்ற ஒரு தமிழ் அறிஞருக்கு 18 to 20 மொழி தெரியும். தேப்பவுமிக்கு ஒரு 12 மொழி தெரியும். இவங்கெல்லாம் பாரதியாருக்கு ஒரு 9 மொழி தெரியும். டாக்டர் மூவாக்கு 6-7 மொழி தெரியும் இல்லையா? நரசிம்மராவுக்கு 14 மொழி தெரியும், பேசவும் எழுதவும். மேனாள் பிரதமர். சோ இந்த மாதிரி இவங்கெல்லாம் பல மொழிகளை கற்று உணர்ந்தார்கள் என்றால் அவர்களுடைய விருப்பம் தான். இந்த மொழி கத்துக்கிறது ஒரு சாதாரண இங்கிலீஷ் பேசுறதுக்கு அறிவுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. ஆங்கிலம் பேசினா அறிவாளி நாம தான் சொல்லி, ஆங்கிலத்துக்கும் அறிவுக்கும் அப்படின்னா இங்கிலாந்துல பெருக்கிறவங்க கூட இங்கிலீஷ் தான் பேசலாம். என்னமா பேசுறா, சிபிஎஸ்சில படிச்சுட்டு வந்தார், நான் சொல்ல முடியாது. அவரை போய் அவரோட மொழி அது, அவ்வளவுதான். மொழிக்கு அறிவுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. அதை நம்ம குழப்பிக்க கூடாது. சோ ஒரு மொழி அறிவை நம்ம உருவாக்கிக்கணும். அப்ப என்ன, இந்த கம்யூனிகேஷன் இன்னைக்கு நான் நிறைய பாக்குறோம். என்னன்னா, ஒரு இன்டர்வியூல வரும்போது அப்படின்றாங்க, சொல்ல தெரியல. என்னை பத்தி எதை நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும், எதை முன்னாடி சொல்லணும், எதை நான் எப்படி சொல்லணும், எதுவும் போஸ்டிங் இல்லாம சொல்லணும், ஆனா சொல்லவும் செய்யணும். ஐ மஸ்ட் பி கிளியர் இனஃப், கேண்டிட் இனஃப், கரெக்டா சொல்லணும். அப்ப என்ன பண்ணணும், நம்ம ஸ்கில்ஸ், இந்த கோஜென்சி இன் கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப எதை முதல்ல சொல்றது, எப்படி சொல்றது, அது கூட எவ்வளவு அழகா சொல்றது, மாடுலேட் பண்ணி சொல்றது, ஆர்டிகுலேஷன் எப்படி இருக்கணும், ப்ரொனன்சியேஷன் எப்படி இருக்கணும். ஸோ எவ்ரிதிங் கம்ஸ் த்ரூ பிராக்டிஸ். திடீர்னு வந்துடாது. இந்த பயிற்சியை நீங்க தான் செய்யணும். இந்த வள்ளுவர் இல்லைன்னா என்ன தெரியுமா சொல்றாரு, உளரெனினும் இல்லாரோடு ஒப்பர் கள நஞ்சு கற்ற செல சொல்லாதா. இந்த குறள் நம்பர் எழுதிக்கோங்க, கட்டாயம் 730. நிறைய படிச்சிருந்தும் தெரிஞ்சிருந்தும் கற்றவர்கள் கூடிய சபையிலே எனக்கு பேச தெரியவில்லை என்றால் பேச அஞ்சினால் நான் உயிரோடு இருந்தும் இறந்தவன். என்ன மாதிரி இண்டிக்மெண்ட் பாருங்க. It's an indictment Vallur has given to the entire world. சோ நம்ம படிச்சோம்னா நம்ம அதை எடுத்து சொல்ல தெரியணும். சொல்ல தெரியலன்னா நம்ம படிப்பே நம்ம இருந்து செத்தோம். அதனால கம்யூனிகேஷன் எப்படி வரும்? கம்யூனிகேஷன் இஸ் an art, cannot be taught, to be caught. அது சொல்லி தந்து வர்றது இல்லை. சரி இப்படி பேசு, இன்னும் கொஞ்சம் உயர்த்தி பேசு, கொஞ்சம் இறங்கி பேசு, கொஞ்சம் இப்படி பேசு, அப்படி இல்லை. கம்யூனிகேஷன் இஸ் an art. அது ஒரு கலை. அது சொல்லி தந்து வர்றது இல்லை. இட்ஸ் an art to be taught, not to be taught, should be caught. அது சொல்லி தந்து வரல, காட் பிடிச்சிக்கணும். செய்ய 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 நீங்க எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ பேசணும், எங்கெங்கெல்லாம் வாய்ப்பு வருதோ போய் பேசணும், ஆசைப்படணும். அப்பதான் நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ போறீங்க, ஒரு ஐஏஎஸ் இன்டர்வியூ போறீங்க, இல்ல ஒரு வேலைக்கான இன்டர்வியூ போறீங்க, அங்கெல்லாம் நீங்க எடுத்து சொல்லும் போது உங்க கம்பீரத்தை பார்த்து, உங்களுடைய சொல் அந்த கோஜென்சியை பார்த்து, விரைந்து தொழில் கேட்கும் ஞானம்
நிறந்தினிது சொல்லுதல் வல்லார் பெரிய 648. நீங்க அழகாக திறம்பட சொல்ல கற்றால் இந்த உலகமே கேட்டு நடக்கும். அப்ப உலகம் கேட்கும்போது முன்னாடி இருக்கிற இன்டர்வியூ பண்றவர் கேட்க மாட்டாரா? ஜட்ஜே கேட்பார். Cogency in communication, cohesiveness in communication, that makes things happen. So வாழ்க்கையில இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த கம்யூனிகேஷனை நீங்க sharpen your skills every day, every inch. எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ, வீட்டுல நம்ம பேசுறோம், ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசுறோம், ஒரு 10 பேர் கூடனா கரெக்டா பண்றோம், கேலி பண்றோம், எல்லாம் பண்றோம். ஆனா ஒரு சபையில கூப்பிட்டு பேசுனா எழுதி வேணா, அதெல்லாம் வேணாம். ஏன்னா நம்ம பத்தி நம்மளுக்கே ஒரு மதிப்பீடு நம்ம அப்படி வைத்துக்கிறோம். அதான் இல்லை. கம்யூனிகேஷன் பேச வரும். இட்ஸ் an art. அது ஒரு வெறும் கூச்சல் என்று, அது ஒரு வெற்று ஆவி என்று, அது ஒரு கலை. யார் சொல்றது? திருவிக்கா, தமிழ் தென்றல் திருவிக்கா சொல்றேன், திருவி கல்யாணம் சொல்றேன். சோ அது ஒரு கலை. அந்த கலையை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணி, ஏன்னா நீங்க ஃபியூச்சர்ல நிறைய நீங்க பேச வேண்டியிருக்கும், வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கும், அச்சீவ் பண்ண வேண்டிய இதெல்லாம் இந்த முன்னோடிகளா நீங்க வச்சுக்கணும். ஸோ ஆஸ்பிரேஷன்ன்றது நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்டை மாத்திரம் அடையிறதுக்கு நாம தகுதிப்படுத்திக்கிறது. அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். என்ன நான் எக்யூப் பண்ணாம நான் போய் ஒரு சாதனையை செய்ய முடியாது. ஒரு போட்டிக்கு போற, ஒலிம்பிக்ஸ் போறவர் திடீர்னு போய் 4 வருஷத்துக்கு இப்போ அடுத்த 4 வருஷத்துக்கு இன்னைக்கு அவர் 4-6 வருஷம் ஓட முடியாது. இன்னையில இருந்து அவர் தன்னை தயார் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு நாளும் அவரோட காம்படிட்டர் என்ன செய்வான்றதை மனசுல வச்சு அவர் செஞ்சுட்டே இருக்கும். அதை விட 2 மடங்கு செய்யும். உசேன் போல்ட் 3 வாட்டி வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் வந்தாருன்னா அவரோட ட்ரைனிங் மெத்தடாலஜி எல்லாம் கேட்கும்போது நமக்கு அப்படியே கை கால்லாம் ஆடி போயிடும். அந்த அளவு உடம்ப வருத்தி மட்டும் இல்ல, உள்ளத்தை வருத்தி அதுவாவே மாறி செஞ்சிருக்காரு. அதனாலதான் 3 முறை வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப், வேர்ல்ட் அவரோட ரெக்கார்ட் இன்னும் தான். உசேன் போல்ட் ரெக்கார்டை யாரும் தொடல. பாப் பீமன் 8.90 எப்போ வச்சது லாங் ஜம்ப்ல, இன்னும் இருக்குது அந்த ரெக்கார்ட். அவரை வந்து நிறவெறியில வந்து ஹிட்லர்லாம் எவ்வளவு கேலி பண்ணி கூட he made the record. He said my record is a fantastic, fabulous record, still stands. So வாழ்க்கையில வந்து நம்ம எதிரியை வந்து பேசி ஜெயிக்கணும்னு கிடையாது. சில நேரங்கள்ல நம்ம செயலால ஜெயிக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? நம்மளை வளர்த்துக்கணும். நம்மளை பார்த்து ஒருத்தர் குறைய சொல்லிட்டாங்கன்னா, அவன் என்ன இப்படி சொல்லிட்டாங்க, என்ன இப்படி வேஸ்ட்ட்டாங்க, என்ன தண்டம்ட்டாங்க, நான் உருப்பட மாட்டேன்ட்டாங்க, எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதுன்ட்டாங்க, நான் பிறந்ததே வேஸ்ட்ட்டாங்க. நிறைய பேர் மாதிரி மைண்ட் பாக்லிங். இதுதான் புலம்பல்னு சொன்னேன். லைஃப் இஸ் a tragedy to those who feel. புலம்பல் இருக்கக்கூடாது. என்ன பண்ணணும்? வகை அறிந்து தற்செய்து தற்காப்ப மாயும் பகைவர்கள் பட்ட செருக்கு. 878 எழுதி வச்சுக்கோங்க. 878. எந்தெந்த வகையில உங்களை பலப்படுத்திக்கலாம், திடப்படுத்திக்கலாம், தகுதிப்படுத்திக்கலாம், எதெல்லாம் கத்துக்கலாம், எதுலெல்லாம் உயரலாம், நீங்க உங்களை தகுதிப்படுத்திக்கிட்டே வாங்க. grow 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 grow, develop 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 develop. அதுதான் எதிர்க்கு நீங்க சொல்ற பதில். that is the only thing, answer, solution. இது அவன்கிட்ட சண்டை போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. நம்மளை வளர்த்துக்கணும். பாகிஸ்தான், இந்தியா பாருங்க, நாம 3000 மைல் மிசைல் விட்டா அவன் 3500 மைல் மிசைல் ரெடி பண்ணுவோம். நம்ம 4000னா அவன் 4500 ரெடி பண்ணுவோம். இப்ப நம்ம 5000 மிசைல் விட ஆரம்பிச்சிட்டோம், ரெடி ஆயிட்டோம். அவன் எப்படி 5500 6000க்கு ரெடி பண்ணிட்டு. ஏன்னா சண்டை போட்டு விட மாட்டாங்க. மிசைல் விட்டா காலி 2 நாடும். இங்க இருந்து ஒரு மிசைல் விட்டா இஸ்லாமாபாத் அவுட், இஸ்லாமாபாத்ல இருந்து ஒரு மிசைல் விட்டா டெல்லி அவுட். ஆனா தன்னை தகுதிப்படுத்தி தன்னை பலசாலின்றதை 2 பேர் காமிச்சுட்டே இருப்பாங்க. சண்டைகள் நடந்தா அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. கன் எடுத்துட்டு போகுது, அந்தந்த ஊர்ல இருந்து ஒரு பட்டன்ஸ் போகுது. அந்த அளவு தகுதிப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த பயத்திலே வச்சுப்பாங்க. இதை வள்ளுவர் சொல்றது, வகை அறிந்து தற்செய்து தற்காப்ப மாயும். மாயும்னா இல்லாம போகும். பகைவர் கண் பட்ட சரி. சோ நம்மளை வளர்த்துக்கிட்டே போகும். நீங்க பகைவனா எக்ஸாம் நினைக்க வேணாம். லவ் யுவர் எக்ஸாம்ஸ், லவ் யுவர் காலேஜ். நீங்க உள்ள போகும்போதே ஒரு மகிழ்ச்சி, ஆனந்தம். உள்ள நுழையும் போதே ஒரு சந்தோஷம். செய்கின்ற பணியில் ஒவ்வொரு நொடியும் உன்னிப்பையும் நுணுக்கத்தையும் அன்பையும் கருணையையும் ஈடுபாட்டையும் கொண்டாட்டத்தையும் கலக்கும் போது அதுவே வழிபாடாக தொடங்கி பூஜையாக பூத்து தியானமாக கனிந்து மெய்ஞானமாக விளையும். It turns blossoms into divinity. சோ நம்ம வேலையை நம்ம சந்தோஷமா செய்யணும். எடிசனை கேட்டாங்க, 1093 கண்டுபிடிப்பு இது பேட்டர்ன்ஸ் வச்சிருக்கீங்களே, எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்க. கஷ்டப்பட்டிருப்பாரா இல்லையா? ஈஸியா வந்திருக்குமா அவருக்கு? அவர் கேட்டாங்க, how much sufferance had you encountered அப்படின்னு கேட்டாங்க. அவர் என்ன தெரியுமா சொன்னாரு? ஸ்மைலிங் நோட், I never did a day's work, it was all fun. நான் எதையும் வேலையா செஞ்சது, I enjoyed it. சோ நீங்க ஒரு புத்தகத்தை பார்க்கும்போது, உங்க வேலையை செய்யும் போதோ என்ஜாய் இட். அந்த மனநிலையை வளர்த்துக்கோங்க. ஐயோ படிக்கணும்னு படிக்க வேண்டாம், ஐயோ இதை செய்யணுமே செய்ய வேண்டாம். என்ஜாய் இட், என்ஜாய், கீப் டூயிங், லவ் இட், லவ் த ஒர்க். அதுவே உங்களுக்கு வாழ்க்கை ஆயிடும்.
அதுவே சந்தோஷமாயிடும். அந்த சந்தோஷமே உங்களுக்கு டயர்ட்னஸ்ன்றதே இருக்காது, சோர்வே இருக்காது, மனச்சோர்வு வராது. மனச்சோர்வு வரலாம், உடல் சோர்வு வராது. உடல் சோர்வு இருந்தாலும் மனச்சோர்வு இல்லைன்னா யூ கேன் ஓவர் கம். இதுதான் வெற்றிக்கான கூறுகள். வெரி சிம்பிள் லாஜிஸ்டிக்ஸ். இது எல்லாருக்கும் செய்யக்கூடியதுதான். ஆனா செய்யும் போது நிறைய இடர்பாடுகள் வரும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம மனசுக்கு நாம தான் கைட் பண்ணணும். ஆட்டோ சஜஷன், ஐ கேன் டூ, ஐ கேன் டூ, ஐ ஆம் ஃபார் இட், ஐ ஆம் ஃபார் இட். இந்த உணர்வை நீங்க உங்களுக்குள்ள சொல்லிக்கணும். அப்பதான் அந்த ஆஸ்பிரேஷன்ன்றது உங்களுக்கு, அதுக்கு உங்களோட செல்ஃப் எஸ்டீமை நீங்க நல்லா வச்சுக்கணும். தன்மதிப்பு, தன்மதிப்பு நல்லா இருக்கிற யாரும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. என்கிட்ட என் மதிப்பு, என்னை பத்தி மதிப்பு எனக்கு குறையும் போது தான் அடுத்தவங்க சொல்றதுல ஒப்பீனியன்ல நான் என்ன எழுந்துடுறேன். நீ இது உட்பட மாட்ட, நீ சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை நம்ப ஆரம்பிச்சேன். So when I have good self-esteem, intrinsic self-worth, என்னை பத்தி என் மதிப்பு, தன் மதிப்பு நல்லா இருந்தா nobody can put me down in the world. யாராலையும் எனக்கு கீழே போடணும். ஏன்னா என் மதிப்பு எனக்கு இருக்குது, தன் மதிப்பு. இந்த செல்ஃப் எஸ்டீமை நீங்க டெவலப் பண்ணி வச்சு, இதுக்கு உண்டான முயற்சிகள். செல்ஃப் எஸ்டீம்னா என்ன, அதை நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அது தெரியறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இது மாத்திரம் நான் சொல்றேன். பேட் இருந்தா எழுதிக்கோங்க, இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. இதை நீங்க டிடிபி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நாளைக்கு நீங்க வாழ்க்கையில பெருசாகும் போதும் வச்சுக்கலாம், நீங்க ஒரு ஆசிரியரானாலும் வச்சுக்கலாம், எந்த துறைக்கு போனாலும் இது பயன்படும். ஏன்னா சாஃப்ட் ஸ்கில்ல இது ரொம்ப முக்கியமான ஏரியா. வி கால் இட் ஆஸ், ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்லுவோம், இது இருந்தா எதை வேணா நீங்க ஜெயிக்கலாம். எழுதிக்கோங்க. நான் அந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் சொல்றேன். தெரியலன்னா என்ன கேட்கலாம் கூட, டவுட். அப்புறமா எத்தனை மணிக்கு அந்த ஃபீட்பேக் செஷன்ல நீங்க போகலன்னு கேளுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ், I deserve the best. I deserve the best. Okay? Second one, I accept myself. I accept myself as I am. As I am. I accept myself as I am. Muna, I am as important as anyone else. I am as important as anyone else. ELSE. மத்தவங்க எப்படி முக்கியமானவங்களோ நானும் முக்கியமானவங்க. I am as important as anyone else. நாலாவது, I do not compare, COMPARE, compare myself unfavorably with others. Unfavorably with others. ஃபேவர்ன்றது இருக்கு, இது unfavorable. அதாவது என்னன்னா அடுத்தவங்களோட குறைவா மதிப்பீடு செய்யணும். அஞ்சாவது, I do not try to impress. I do not try to impress. IMPRESS. I do not try to impress others. ஆறாவது, I feel worthwhile. ஒரே வார்த்தை, worthwhile. WORTHWHILE. I feel worthwhile. Even if I do things imperfectly. Okay? ஏழாவது, my opinion of myself. My opinion of myself counts. COUNTS. Rather, RATHER. My opinion of myself counts rather than others' opinion of me. Rather than others' opinion of me. Then I explain பண்றேன். எட்டாவது, I am fully responsible. For my life and problems. ஒன்பதாவது, I do not blame people or luck, LUCK, for the quality of my life. Okay? But I can face FSE. I can face success or failure with equanimity. EQUANIMITY. I can face success or failure with equanimity. Then I forgive, FORGIV. I forgive myself for my failure or
defeats. எவ்வளவு ஆச்சுங்க? 11. Then I accept that. Others are as important as I am. Others are as important as I am. Then finally, I am the sole master of my life. I am the sole master, S-O-L-E, not S-O-U-L, S-O-L-E. I am the sole master of my life. இப்ப பாருங்க, இந்த எஸ்டீம் வந்து இன்ட்ரின்சிக் செல்ஃப் வர்த்னு சொல்லுவாங்க. என்னை பத்தி நான் நினைக்கிறது, இது கர்வம் கிடையாது இல்லையா? ப்ரைட், அதாவது ப்ரைடுன்றது வேற, திஸ் டைப் ஆஃப் எஸ்டீம்ன்றது வேற. இது ஒவ்வொருத்தருக்கும் தேவை. முதல்ல என்ன சொன்னோம்? ஐ டிசர்வ் த பெஸ்ட். இந்த உலகத்துல எது தகுதி உடையது இருக்கோ அதுக்குண்டான தகுதி எனக்கு இருந்தால் அதை அடைய எனக்கு தகுதி இருக்கிறது. 2, என்ன நான் அப்படியே இந்த உருவத்தோட எடுத்துக்கிறேன். இப்போ வடிவேல், நம்ம எல்லாம் ஒரு ஆக்டரை வச்சு பேசுவோம். அவரோட ஆரம்பத்துல நீங்க பாத்துக்கலாம், போடா போடா புண்ணாக்குன்னு ஒரு பாட்டு பாடின்னு வருவார். ஒரு கருப்பா, ஒரு ஒல்லியான உருவம், தொலைதொலைன்னு ஒரு போட்டு, ஏன் இவனா எப்படி அப்படின்றவங்க எல்லாம் பார்த்திருப்பாங்க. ஆனா இன்னைக்கு அவர் எவ்வளவு மாடுலேஷன்ஸ், என்ன மாதிரியான மாடுலேஷன்ஸ், என்ன மாதிரி கம்யூனிகேஷன் எக்ஸலன்ஸ், இதெல்லாம் எப்படி வந்தது? நெசசிட்டி. ஸ்டார்ட் டூயிங் வாட் இஸ் நெசசிட்டி. நான் வாழ்க்கையில நின்று ஆகணும், நான் சாதிச்சு ஆகணும், இது இல்லைன்னா எனக்கு வாழ்க்கை இல்லை. இதுதான் நீங்களும் செய்யணும். ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங், இது என்ன நம்ம பார்த்தோம்? ஐ அக்செப்ட் மை, என்ன நான் கருப்போ வெள்ளையோ குருடோ குட்டமோ எப்படியோ, என் கை இல்லாம இருக்கலாம், கால் இல்லாம இருக்கலாம், தப்பே கிடையாது. பொறியின்மை யாருக்கும் பழி என்று அறிவறிந்த ஆழ்வினை இன்மை பழி. 618 சொல்லுவார், 618. You may have some deformities, infirmities, that is not wrong. If you don't try, that is the sin. அதுதான் பெரிய குற்றம். ஸோ நம்ம முயற்சி பண்ணணும், அதுதான் வாழ்க்கை. ஸோ ஐ அக்செப்ட் மை செல்ஃப். தென் 3வது என்ன சொன்னேன்? ஐ எம் ஆஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ் எனிஒன் எல்ஸ். மற்றவங்க எப்படி முக்கியமானவங்க, நானும் முக்கியம். இன்னொன்னு, ஐ டு நாட் கம்பேர். இந்த உலகத்திலே அசிங்கமான ஒரு வேலை என்ன தெரியுமா? ஒருத்தரோட ஒருத்தர் ஒப்பிடுறது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டேலண்ட் இருக்கும். See, every human is unique in this world. ஒரு வார்த்தை நம்ம போடுவோம், every human is unique. ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட ஒரு தனித்துவம் இருக்கு. Don't compare yourself shabbily with others. ஒரு மகாத்மா காந்தி தான், ஒரு அன்னை தெரசா தான், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு திறமை இருக்கு. அவங்களோட நம்ம கம்பேர் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. காந்தி நினைச்சதுன்னா யாரோட கம்பேர் இல்ல, அவர் பண்ணல. ஆனா அவர் நின்று காட்டினார், செயலால காட்டினார். அதே அன்னை தெரசா செயலால காட்டினார். அவங்க கேட்கும்போது அவர் ஒரே வார்த்தை சொன்னார், நான் ஒவ்வொரு தொழுநோயாளியின் புண்ணை கழுவும் பொழுதும் இயேசுவுக்கு செய்யும் கடமையாக கருதுகிறேன். ஐ எம் டூயிங் டிவினிட்டி டு தி காட். இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் கிளீனிங் தி பேஷண்ட் அப்படின்னா. ஸோ அதுவாகவே மாறிட்டாங்க. ஸோ வாழ்க்கையில வந்து கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. அடுத்தது, யாரையோ ஒருத்தர் திருப்தி படுத்துறதுக்காக ஒரு வேலை செய்யக்கூடாது. அப்பா பாக்குறாருன்னு படிக்கிறது இல்லை, அம்மா பாக்குறாரு, யார் பார்த்தா என்ன, பாக்குறேன்னா எனக்கு என்ன. See, it is for me, I am doing that. So யாரையோ திருப்தி படுத்துறதுக்காக ஒரு வேலை செய்யக்கூடாது. எனக்காக நான் செய்யறேன். இட்ஸ் ஃபார் மீ. என்ன நான் வளர்த்துக்கிட்டா இந்த உலகம் நல்லா இருக்கும் இல்லையா? உலகம் நல்லா இருக்கோ இல்லையோ, என்னால ஒரு தீங்கு இந்த உலகத்துக்கு வந்துடக்கூடாது இல்லையா? நல்லது செய்தல் ஆட்சியராயினும் அல்லது செய்தல் ஓம்புமின்னு புறநானூறு சொல்லுது. ஸோ வாழ்க்கையில வந்து நான் கம்பேர் யாருக்கும் இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்காக வேலை செய்யக்கூடாது. இன்னொன்னு, எல்லா நேரத்திலும் நம்ம பர்ஃபெக்ஷன் நோக்கி போகக்கூடாது. நான் செஞ்சா பர்ஃபெக்டா தான் செய்வேன், இல்லைன்னா செய்யவே மாட்டேன்னா உலகத்துல பாதி வேலை அப்படியே கிடக்கும், முக்காவாசி வேலை அப்படியே கிடக்கும். So you must focus on progress, not on perfection. செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க, பர்ஃபெக்ஷன் தானா இல்லையா? அதுதான். 7வது பாருங்க, என்னை பத்தி யார் என்ன நினைக்கிறாங்க, நீ என்ன நினைக்கிற, நீ என்ன நினைக்கிற, உலகம் என்ன நினைக்குது, அது நினைக்கட்டும். அது அவங்களுடைய இஷ்டம். நினைக்கிறதுன்றது we see the world not the way they are, not the way we are. Perception, அது ஒவ்வொருத்தோட பார்வை, அதுக்குள்ள நம்ம போக வேண்டாம். ஆனா என்னை பத்தி நான் என்ன நினைக்கிறேன், அதுதான் நிற்கும். இட் கவுண்ட்ஸ். அப்பதான் நம்ம நல்ல மனிதர்களா இருக்க முடியும். 8வது, நான் என்னோட தோல்விகளுக்கோ என் வாழ்க்கைக்கோ பிரச்சனைக்கும் நான் தான் பொறுப்பாளி. நான் யாரையும் சொல்ல விரும்பல. எங்க அப்பா அம்மா இல்ல என் மாமா தாத்தா பாட்டி இவங்களெல்லாம் நான் சொல்ல விரும்பல. என் டீச்சர்ஸ் இவங்களெல்லாம் என் வாழ்க்கைக்கும் என்னோட பிரச்சனைக்கும் நான் தான் பொறுப்பு. ஐ ஆம் ஃபுல்லி ரெஸ்பான்சிபிள். இது 8. அதே மாதிரி வாழ்க்கையில மனிதர்களையோ சாஸ்திரங்களையோ நம்ம குறை சொல்லிட்டு வாழக்கூடாது. கோள்கள் மேல ஒழுங்கா சுற்றுது, ஆனா நாம இங்க உக்காந்துன்னு குரு பார்க்கல, புதன் பார்க்கல, சுக்கிரன் பார்க்கலன்னா சனீஸ்வர பகவான் பார்த்துதாங்கிறாரு. அவரை பார்த்தா கோச்சிக்கல். ஆனா அவர் வரும்போது தான் நமக்கு நல்லது நடக்கும். ஏன்னா எப்போ சேலஞ்சஸ் வருதோ அப்பதான் மனம் உறுதியாகும் இல்லையா? அந்த 7ன்றதே நமக்கு ஒரு சக்தி தான், சேலஞ்ச். அதுதான் நம்மளோட சக்தி. மேன் cannot be regimented by stars. குஷ்வந்த் சிங் என்ற ஒரு பெரிய அறிவாளி. A man cannot be regimented by stars. கோள்கள் உன்னை வந்து கட்டி போடக்கூடாது.
நீ உன் மன உறுதியில நீ வாழ்க்கையில ஜெயிச்சு காட்டணும். ஸோ ஐ டு நாட் பிளேம் பீப்புள் ஆர் லைக். அடுத்தது பாருங்க, பியூட்டிஃபுல். ஐ கேன் ஃபேஸ், வெற்றி வந்தாலும் சரி தோல்வி வந்தாலும் சரி என் மனம் சமநிலையில் இருக்கும். வெற்றி வரும்போது நான் கூத்தாடுறதும் இல்லை, தோல்வி வந்தா நான் வேஸ்ட்ன்னு நினைக்கிறதும் கிடையாது. ஏன்னா ஒவ்வொரு தோல்வியும் ஒரு பாடத்தை எனக்கு சொல்லி கொடுக்குது. அதனாலதான் நான் முதல்ல சொன்னேன், சக்சஸ் இஸ் நத்திங் பட் மூவிங் ஃப்ரம் ஃபெயிலியர் டு ஃபெயிலியர் வித்அவுட் லூசிங் என்தூசியாசம். மன குதூகலத்தை இழக்காமல் தொடர்ந்து பயணிக்கும் ஒன்றுதான் வெற்றி. இந்த ஈக்வானிமிட்டி, மனச்சமன்மை. அடுத்தது என்ன பார்த்தோம்? மன்னிக்கணும். சார் என்ன எப்படியாவது மன்னிச்சிருங்க சார், தப்பு பண்ணிட்டேன் சார் அப்படின்னு நீங்க மத்தவங்களை கேட்கறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நம்மள நாமளே மன்னிக்க கத்துக்கணும். நான் செய்தது தவறு. ஃபர்ஸ்ட் நான் ஐ ஷுட் ஹேவ் a clean pleading. நான் பண்ணது தப்பு. என் மனசுக்குள்ளே என்ன நான் மன்னிக்க கத்துக்கணும். அப்புறம் தான் நான் அடுத்தவங்க கிட்ட போய் மன்னிப்புக்கு நிக்கணும். என்ன நானே மன்னிக்காம அடுத்தவங்க என்ன மன்னிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறதே ஒரு அறிவு. என் தவறு, என்னுடைய செயல் தவறுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஷுட் ஃபர்கிவ் myself. அப்பதான் அந்த குற்ற மனம் இருக்காது. கில்ட்டி மைண்ட்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து சட்டத்துல மென்ஸ்ரியான்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ இது எனக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னா ஐ ஷுட் ஃபர்கிவ் myself ஃபர்ஸ்ட். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நீங்க மூணாவது பார்த்ததுதான், I am as important as anyone else. நான் மத்தவங்க இதுல பாருங்க, I accept that others are as important as I. நான் எப்படி முக்கியமானவனோ மத்தவங்களும் முக்கியமான. ஃபைனலி என் வாழ்க்கையை வடிவமைக்கிற சக்தி எனக்கு மட்டும்தான். I am the sole master of my life. உன் வாழ்க்கை உன் கையில். ஒரு படத்துல கூட ரஜினி சொல்வார், நம்ம வாழ்க்கை நம்ம கையில அப்படின்பார். அது மாதிரி அவர் ஒரு சாதாரண ஒரு கண்டக்டரா வந்தவர் தான். வாட் அ ஃபென்டாஸ்டிக் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை என்ன தெரியும்? நீங்க எப்படி இவ்வளவு பெரிய 87ல ஒரு குமுதத்துல அவர் இது எழுதிட்டு இருப்பார். அதனால அது விளையாட்டா அப்ப சின்ன பையன் படிச்சேன். அப்போ அதுல அவர் சொல்லுவார், நான் இங்க வரும்போது கனவுகளோட வந்தேன். ஐ ஹேட் மை ஆஸ்பிரேஷன் டு பிகம் ஆக்டர். ஆனா நான் என்ன நினைச்சேன்னா இவ்வளவு பெரிய ஸ்டார் ஆகும்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா எல்லாத்தையும் கத்துக்கணுன்ற வேகம் எனக்கு இருந்தது. அப்ப போய் ஒரு பாலச்சந்தர் ஒரு இடத்துல வரும்போது நடிச்சு காட்டினாரு. நான் சிவாஜி மாதிரியே நடிச்சேன். என்ன கூப்பிட்டாரு, இந்த மாதிரி ஒரு சிவாஜி தான், நீ காப்பி அடிக்காத, உங்ககிட்ட ஏதோ ஒரு வித்தியாசம், உன் கண்ணுல ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் 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 வித்தியாசமா பண்ணினார். அந்த ஒரே ஒரு வார்த்தையை ஒரு கியூ வேர்ட் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன். நான் ஒவ்வொன்றும் செய்யும் போது நீங்க இப்படி பார்க்கலாம், ஒரு கண்ணாடி இப்படி தூக்கி போட்டோம்னா இப்படி தூக்கி போட்ட மாதிரி இருக்கும், தலையை இப்படி சிலுப்புனா திருப்பின மாதிரி இருக்கும். ஆனா ஒவ்வொன்னையும் அப்பெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி டேக் எடுக்கிறதுக்குலாம் விட மாட்டாங்க. ஒரு டேக் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்தா கண்டபடி கேமராமேன் அசிங்கமா திட்டுவாங்க, சுத்தி இருக்க நீ வேஸ்ட்ன்னுவாங்க. அப்ப அந்த ஒரு டேக்ல நான் நல்லா வரணும்ன்றதுக்காக ஒவ்வொன்றையும் 1000 முறைக்கு மேல நான் செஞ்சிருக்கேன். ஒரு போட்டா பர்ஃபெக்ஷன், அப்படி தூக்கி போட்டு அந்த சிகரெட் பிடிக்கணும், டக்குன்னு பிடிக்கணும். அடுத்த டேக் எனக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க, திட்டுவாங்க. So I worked very hard. Heights by great men reached and kept were not attained by sudden flight, but they, while their companions slept, were toiling upward in the night. என்று நாம் எழுதுவோம் ஆங்கில இலக்கியம். இவன் நண்பர்கள் உறங்கும் நேரத்தில் இவன் உழைத்தான், அவர்கள் ஓய்வெடுத்த நேரத்திலே இவன் சலிப்பில்லாமல் உழைத்தான். அதுதான் அவனுடைய வெற்றி. அந்த மாதிரி உழைச்சவர் தான் அவர். திடீர்னு அவர் ஒன்னும் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ஆகி அந்த வித்தியாசமா பண்ணணும்ன்றதுதான் அவரோட. அவர் மத்தவங்க மாதிரியே பண்ணியிருந்தா, சிவாஜி மாதிரி பண்ணியிருந்தா அவரு கண்டிருக்கவே மாட்டாங்க. அவர் ஒரு வித்தியாசம், யூனிக்னஸ். சோ நம்ம வாழ்க்கையில கூட ஒரு யூனிக்னஸ் நம்ம உருவாக்கணும். மத்தவங்க மாதிரி நம்ம காப்பி ஸ்டைலா இருக்கக்கூடாது, காப்பி பேஸ்டா இருக்கக்கூடாது. நம்ம நிறைய ஆய்வு கட்டுரைகள்ல காப்பி பேஸ்ட் போட்டுருவாங்க, எங்கேயோ வந்து எடுத்தது அப்படியே போட்டு அப்படி எல்லாம் படிக்கணும். ஆனா நாம கொஞ்சம் வித்தியாசமா சிந்திக்கணும். அப்பதான் நம்மளால அது தர முடியும் இல்லையா? இப்ப டிஷ்ஷஸ்ல எவ்வளவு விதமான டிஷ்ஷஸ் வருது. அதே மாதிரிதான் வாழ்க்கை. செவிக்கு உணவில்லாத ஓய்ந்து செய்து வைத்திருக்கும் நீ எப்படும் 412 வள்ளுவர் சொல்றார். So have your search always. சாதன வரைக்கும் நம்ம கட்டுறது கல்விதான். மகாத்மா காந்தி சொல்வார், live as if you are going to die tomorrow, study as if you are going to live forever. வாழும்போது நாளைக்கே செத்து போற மாதிரி நினை. நீ வந்து என்ன பண்ணுவ, தப்பு இல்லாம இருப்ப. ஆனா படிக்கும் போது நீ என்னன்னைக்கு உயிரோட இருக்கமான்னு நினைச்சுக்கோ. அப்பதான் நீ கீப் ஆன் ரீடிங், ஸ்டடி. சோ தட் இஸ் ஓகே. சோ இப்போ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஆஸ்பிரேஷன் இல்லையா, மெயினா தான் அஸ்பயர் அண்ட் அக்கம்ப்ளிஷ். இதுதான் இந்த தலைப்பு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு. அக்கம்ப்ளிஷிங் என்றது என்னது? ரீச்சிங் த கோல். அந்த டாஸ்க் என்னவோ அதை அடையணும்ன்றது நம்ம மனசுல வைக்கிறதுனால மாத்திரம் அடைஞ்சிட முடியாது. அதனாலதான் நான் உங்களுக்கு 7P தியரி சொன்னேன். வில் டு வின், வில் டு ப்ரிப்பேர் டு வின். இந்த வில் டு ப்ரிப்பேர் டு வின்ல 7 P's சொன்னேன். இந்த P's நீங்க வாழ்க்கையாக்கும். இன்னொன்னு சில உதாரணங்கள் உங்களுக்கு சொன்னேன். மிஸ்டர் நந்தகுமார் ஐஆர்எஸ் பத்தி சொன்னேன். And then I told you about O.J. Simpson. Simple. And then Bruce Lee. So இவங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு ஒரு motivational factors. இவங்க வந்து they can inspire us, but aspiration comes. It's an internal area. நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். இன்ஸ்பயர்ன்றது நான் சொல்றது I can inspire you, but I cannot motivate you. There is a difference. Motive for action comes from you. It springs from you. But I can inspire you. நான் உங்களை சொல்லி எக்ஸ்டர்னல் தாட்ஸ் தான் இதெல்லாம்.
இது நீங்க தான் கொண்டு போய் அப்ளை பண்ணணும். இதெல்லாம் செஞ்சுதான் பார்ப்போமே. ஒரு ஆள் வந்து நம்ம முன்னாடி சொன்னார் ஆன்லைன், செஞ்சுதான் பார்க்கலாம். You should have that kind of hope. இல்லையா? In the hope, it moves, faith moves mountains. Hope is everything. Self esteem வச்சுக்கோங்க. அடுத்தவங்க என்ன சொல்றாங்க, யார் என்ன சொல்றாங்க, இதெல்லாம் you have your self esteem. You keep trying. One day you're going to achieve. Nobody can stop. நான் உங்களுக்கு ஒரு இதுவும் கொடுத்தேன், என்னது ஆட்டோ சஜஷனும் கொடுத்தேன். அதையும் நம்பிக்கையோடு செய்யணும். எதை செஞ்சாலும் நம்பிக்கையோடு செய்யுங்க. ஒரு டாக்டர் மருந்து கொடுத்தா கூட இது நல்லா ஆகும் நினைச்சுன்னு போடுங்க. என்னோ மருந்து கொடுக்குறாங்க போயா அப்படின்னா nothing will happen. Whatever you do it with faith and you can achieve. Okay, so any doubts you can ask me or any clarification. என்ன எல்லாம் கம்முன்னு இருக்கீங்க? டைம் ஆச்சா? டயர்ட் ஆயிட்டீங்களா? நான் தானே கத்துனேன். You can ask me as you feel good. Any clarification from your side? இதா வேணும்னா நான் தரேன். I'll give you that. You are asking from your side. நான் ஒன்றும் கேள்வி கேட்க மாட்டீங்களா? ரொம்ப நல்லவங்களா இருக்கீங்க, பரவாயில்லையா? எனக்கு ஒரு வேஸ்ட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Come on, anybody can ask from any quarter. ஒன்றும் இல்லையா? நத்திங். நெல்லை சீமையிலிருந்து யாருமே வார்த்தைகளை ஒதுக்காமல் இருப்பது, மௌனமாக இருக்கிறது என்ன அடுக்கு கேள்விகளாக தொடுப்பீர்கள் என்று நான் ஒரு அச்சத்தில் இருந்தேன். யாரும் கேட்க மாட்டேன். சார், ஏதோ ஒரு சார் வந்துச்சு, ஆனா சவுண்டா இல்லையா? கேளுங்க. Sir, can you please explain the difference between aspiration and inspiration? So you need the clarification, aspiration and inspiration. அப்ப கேளுன்னா அவனு கேட்டு தொலை வந்தா விட மாட்டான் அப்படின்னு மாணவர்கள் சார்பாக ஒரு அம்மணி தன்னுடைய கேள்வியில் கொடுத்திருக்கிறார். ரொம்ப நன்றி. அதான் சொன்னேன், ஆஸ்பிரேஷன் என்னுள்ள இருந்து எழுது. நான் டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன்னா அது என்னோட ஆஸ்பிரேஷன். இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா இந்த புக்கு படிச்சதுனால எனக்கு நிறைய தாட்ஸ் வந்ததுன்னா இந்த புக்கு வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட், நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட். ஆனா நான் டாக்டர் ஆகணும்னு நான் நினைச்சேன்னா இது என்னுள்ள இருந்தது, இன்டர்னல் ஆஸ்பிரேஷன். இன்ஸ்பிரேஷன்ன்றது வெளியில இருந்து எனக்கு வரும். இப்ப நான் உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்றேன். ஆஸ்பிரேஷன் யார்கிட்ட இருந்து வரணும்? உங்ககிட்ட. நீங்க தான் அதை செய்யணும். உங்களுக்கு பதிலா நான் சிந்திக்க முடியாது. எப்படியாவது இந்த பொண்ணை நான் வந்து ஐஏஎஸ் ஆக்கிடுறேன். See, I can be only inspired, but aspiration should from within. அது within is external, அது internal. Aspiration is internal, inspiration is external. Okay, clear? Yes sir. Yes sir, thank you sir. ஏதோ கேட்கணும்னு சொன்னேன், மக்கள் சார்பா ஒண்ணு கேட்டீங்க. வேற யாராவது கேட்கறதுக்கு யாராவது? இருந்தால கேட்கவே பயமா அதுதான் இழுத்துட்டானா என்ன பண்றதுன்னு ஒரு அச்சம் இருக்கிறதா? Any doubts? Nothing. மாணவர்கள்லாம் நிறைய கேட்பீங்க, டவுட்லாம் கேட்பீங்க. நான் பயந்துன்னு வந்தேன், ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் பண்ணினேன். எதுக்குமே வழியே இருக்கு. மேம் டார்வின் செல்வி மேம் Ma'am, any questions from the students? Sir is available to clarify, ma'am. Yeah. Excuse me, sir. Instantaneously. Come on, girls, with your questions. Please. Sir, thank you for the wonderful presentation. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார், யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, மோட்டிவேஷனலாக இருந்துச்சு. அதாவது என்னன்னா, நீங்கள் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க லைஃப்பில் வந்து. ஸோ ஒரே ஒரு அட்வைஸ் வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னா வந்து என்ன இது வந்து நீங்கள் சொல்லுவீங்க சார்? உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட், ஒரே ஒரு அட்வைஸ் யங்கர் ஜெனரேஷனுக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அது வந்து நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னு? ஒரே ஒரு அட்வைஸ்ன்றதே எனக்கு பிடிக்காத ஒரு வார்த்தை. பொதுவாகவே சின்ன பசங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு வார்த்தை அட்வைஸ். பட் ஐ கேன் சஜஸ்ட். நான் உங்களுக்கு ஒரு ஆலோசனையா வேணா தரேன். என்னன்னா, பி டான்ட்லெஸ், ஃபியர்லெஸ். எதை செஞ்சாலும் இது நம்பிக்கையோட, என்னால் டிட்டர்மின்டு மைண்ட், ஃபியர்லெஸ் மைண்ட், இது நமக்கு வேணும். உன்னை எடுத்துட்டோம்னா எண்ணி துணிக கருமம், துணிந்த பின் எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு என்ற இந்த ஒன்றை வந்து நீ ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இந்த ஒரு குறளை மட்டும் நீங்க வாழ்க்கையில see everything starts from one step.
நீங்க ஒரு இமயமலைக்கு ஏறணும்னா கூட 8848 அடின்னு நினைக்கிறாங்க. சோ அந்த இமயமலைக்கு நீங்க உச்சத்துக்கு போகணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க செய்ய வேண்டியது முதல் அடி. இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஒன் ஸ்டெப். எண்ணி துணிக கருமம், துணிந்த பின் எண்ணுவம் என்பது. இதுதான் 467ல வள்ளுவர் சொல்ற ஒரு பியூட்டிஃபுல் குறள். இது வாழ்க்கைக்கும் பொருந்தும். நாம இத ஒரு சஜஷனா எடுத்துக்கோங்க. I never used to say any advice to anyone because advice is a dangerous one. So take it as a suggestion from me. Okay, sir. Thank you so much, sir. Then any other thing? சார் சார் நீங்க 7 P's of aspiration சொன்னீங்கல்ல சார்? என்னமா? ஃபர்ஸ்ட் 7 P's of aspiration சொன்னீங்கல்ல சார்? ஆமாமா. அதுல ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கணும் லைஃப்ல, பர்பஸ் சொன்னீங்க. செகண்ட் நமக்கு ஒரு பேஷன் இருக்கணும்னு சொன்னீங்க. பிளான் பண்ணணும், அதுக்காக பிராக்டிஸ் பண்ணணும்னு சொன்னீங்க. ஃபிஃப்த் பெர்சிவன்ஸ் சொன்னீங்கல்ல சார்? ஓகே சார், அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா சார்? விடாமுயற்சி. இப்போ எதுவுமே எடிசன் பொதுவா சொல்லுவாங்க, கடுமையான முயற்சி பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு பல்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மோர் தென் எவ்வளவோ டைம்ஸ் பண்ணாரு. அப்ப அவரை கேட்டாங்க, உங்களுக்கு அது சோர்வா இல்லையாங்க? அத்தனை முறையும் ஒரு பல்பை எப்படி தப்பா பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் கத்துக்கிட்டேன். சோ எவ்ரி ஃபெயிலியர்ஸ் இட்ஸ் நாட் அ ஃபெயிலியர், தள்ளி போடப்படுது, அவ்வளவுதான். சோ எனக்கு அது ஒரு லெசனை கொடுத்தது. பர்சீவரன்ஸ்னா அடையும் வரையில் நாம் சோர்வே அடையக்கூடாது. அது என்ன நம்ம நீங்க ஒரு இன்ஜினியர் ஆகணும்னு வச்சுங்க, இல்ல ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆகணும்னு வச்சுங்க, அது அடையிற வரைக்கும் உங்களுக்கு சோர்வு, மனசோர்வு வந்துடவே கூடாது. உடல் சோர்வு வரும். அப்துல் கலாம் நல்ல தெரிஞ்ச ஒரு அற்புதமான ஒரு விஞ்ஞானி, நம்மளுடைய மேனாள் ஜனாதிபதி. அவர் ஏழ்மையில தான் இருந்து படிச்சார். அப்போ ஸ்காலர்ஷிப்ல தான் காலேஜ்ல படிச்சார். அப்போ அவருடைய ப்ரொஃபசர் ஒரு இது கொடுத்தாராம், ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தாராம். இந்த ப்ராஜெக்ட் எவ்வளவு நாள்ல நீ முடிப்ப அப்படின்னு கேட்டாராம். சார் இது ஒரு 15 to 20 டேஸ்ல முடிச்சு கொடுத்துறேன் சார் அப்படின்னா. அப்போ அந்த ஹெட் என்ன சொன்னாரா, அந்த பார் அதெல்லாம் இல்லை, 3 நாள்ல இந்த ப்ராஜெக்டை முடிக்கிறேன், நீ முடிச்சினா உனக்கு ஸ்காலர்ஷிப் தருவோம், இல்லைன்னா நான் கட் பண்ணிடுறேன், அப்புறம் உன் இஷ்டம், நீ தான் செலவு பண்ணி படிக்கணும். அப்படியே தூக்கி போட்டுதான். ஸ்காலர்ஷிப்பை கட் பண்ணிட்டா அவரால் படிக்கவே முடியாது. ஐயோ இதனா ப்ரொஃபசர் இப்படி பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு கடுமையா உழைக்கிறாரு. 1.5 டேஸ்ல இந்த ப்ராஜெக்ட் கொண்டு போய் கொடுக்குறேன். அப்போ அந்த ப்ரொஃபசர் கேட்கிறாரு, நான் எவ்வளவு நாள் சொன்னேன் அப்படின்னா 3 டேஸ் சார். நீங்க எவ்வளவு நாள் கேட்டீங்க அப்படின்னா 15 to 20 டேஸ். இப்ப எவ்வளவு நாள்ல முடிச்சீங்க? 1.5 டேஸ். That is your competence. அது எனக்கு தெரியும். உங்ககிட்ட அந்த பவர் இருக்கு. You have that talent. You have that competence. So வாழ்க்கையில இப்ப நீங்க கேட்டீங்களா இந்த perseverance, அதான் லிமிட் கிடையாது. நான் பபிள் பிஏ சொன்னேன் இல்லையா, லிமிட் நம்ம வச்சுக்கூடாது, இவ்வளவுதான் நமக்குன்னு வச்சுக்கூடாது. இது விடாமுயற்சியில தான் கிடைக்கும். செய்ய 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 தான் கிடைக்கும். அதான் பெர்சீவரன்ஸ். ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொன்னேன்? பேஷன்ஸ், அப்புறம் தான் பிரைட். ஓகே ஓகே சார், थैंक यू சார். கிளாரிஃபை? எஸ் எஸ் சார். ஒரு மாணவி தான் 2 கேள்வி கேட்டாங்க. அப்புறம் ஒரு மாணவி நான் இன்னொன்னு சொன்னேன், பேசுறதுல தயக்கமே வரக்கூடாது. கம்யூனிகேஷன் இஸ் a forte with which only you can achieve so to great heights. ஏதோ ஒருத்தர் கேட்க வந்தீங்க. Somewhat started as Tamarai. Tamarai madam. Girls, please have your doubts clarified. Please, ma'am. இது சரியில்லையோ? பசங்க தாமரை வரல. Yeah. Is anyone interested in asking questions, girls? Please make it fast. See, sharing and sharing thoughts will always give you some uplift. It enriches your knowledge. That cubes you. Yeah.
share. See, then only we can have some kind of serene state. Anyhow, I think students are really, they are They are overwhelmed. scintillating. They have energy and they have high capacity of grasping, it seems. Good. That's a great sign, healthy sign. It's fine. So I think Ma'am, girls are. we request you to share a few words about the program, ma'am. Okay, sure, ma'am. So good afternoon, everyone who are connected through online for this program. So actually, we came to the end of the program now. It's my pleasure to thank each and everyone who directly and indirectly involved and associated for the successful conduct of this program. I thank Sivakami ma'am, project officer, Vanadi Member ma'am, research officer of RUSA office. Both are dynamic officers of Chennai RUSA office, and the planning and execution team of the weekly online workshop WOW program. This program is exclusively meant for the government college students. It's really a WOW program which gives wonderful inputs to the students with the help of expert speakers. Even after the completion of the program, they can view the program with a YouTube channel. This week, Raniana Government College, Tirunelveli, is privileged to be the part of this program. My special thanks goes to Dr. B. Damodaran, leading advocate of Madras High Court, who is sparing his precious time in training and motivating young minds. He is the speaker of this program who delivered a wonderful speech on the topic Aspire to Accomplish. He is a multi-talented personality with a very dynamic academic excellence too. By profession, he is an advocate. But by passion, he is a trainer who proved himself within a short span of time. Sir explained the hardest matters in simple and practical aspects that anybody can adopt and accomplish. We learned a lot from you, sir. So you quoted many persons, Vivekananda, Valluvar, Edison, Nandakumar, Mother Teresa, Mahatma Gandhi, and so on and on. We were moved with the statement, life is the combination of comedy and tragedy that helps us to accept life as it is. You quoted number of Tamil quotes with beautiful expression that really inspired us. The highlight of the program is Yadum Ure Yavarum Kele. The apt example of Bumblebee is really a challenging one to know our potentialities to fly high. The smart formula given by you is a guiding force to move from planning to perfection. We assure you, sir, our students will chase their dreams on the basis of the 7 P's given by you: purpose, passion, planning, practice, pride, patience, and perseverance. Go, go, go. Done, done. Will linger and echoing in our thoughts and actions. The pearls of wisdom regarding the self-esteem are really worthwhile to prove ourselves unique in all aspects. Thank you so much, sir, from the bottom of our hearts, sir, for the good exposure of motivating words of wisdom for us today. I thank our most beloved and dynamic principal madam, Dr. C.V. Maithili, who never says no to any curricular, co-curricular, and extracurricular activities of our college, which make our institution to be the unique one in every aspect. I thank all the participants of various disciplines, student participants, and also the faculty participants from various departments of Raniana Government College for Women. I thank every one of you for the rare opportunity given to us, especially to the RUSA office members of Chennai. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for the kind words, and thank you, the students of Raniana Government College for Women. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir.
Thank you, sir, once again. Thank you, madam. Thanks, ma'am. Thank you, ma'am.